الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا ہے دوسرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے۔ یہ لطافتیں عنایتیں، یہ تیرا کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ معزز مہمان گرامی، معزز سامعین اور طلبہ و طالبات، آج ہم سب یہاں ایم ایس جی کالج اور سٹی کالج کے اشتراک سے منعقد ہونے والے 2 روزہ قومی سیمینار میں شریک ہیں، جس کا عنوان آزادی کے بعد اردو ادب کے بدلتے رجحانات۔ یہ موضوع ہے اردو زبان و ادب کے ارتقائی سفر کو سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ ہماری تہذیبی و سماجی تبدیلیاں کا بھی عکاس ہے۔ آزادی کے بعد اردو ادب نے کئی نشیب و فراز دیکھے، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں نے اس کی حیت اور اسلوب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آج کے اس آن لائن سیشن میں ملک کے ممتاز اسکالرز، نقاد، پروفیسر اور محققین اردو ادب میں رونما ہونے والی ان تبدیلیوں پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ آن لائن سیشن ہمارے فہم و ادراک میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ تمام معزز مہمانان اور شرکاء کا دلی خیر مقدم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ سیمینار ہم سب کے لیے ایک اہم، یادگار اور مفید تجربہ کار ثابت ہوگا۔ تو لیجیے سامعین، یہ بات عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے کہ کارواں وقت سفر باندھنے سے قبل ایسے میر کارواں کا انتخاب کرتا ہے جو تمام خوبیوں کا حامل اور تجربہ کار ہو۔ لہٰذا اسی بامقصد پروگرام کی صدارت کے لیے ہماری کالج کی ہر دل عزیز پرنسپل ڈاکٹر حمدانی رضوانہ میڈم کی جانب سے نام پیش کرتی ہوں اور تائید کرتی ہوں، اور ساتھ ہی گزارش کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ رضوانہ میم۔ یس میم، کنٹینیو۔ شکریہ میڈم۔ میڈم کے لیے میں ایک شعر کہوں گی کہ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ جزاک اللہ میڈم، شکریہ۔ اس کے بعد میں اغراض مقاصد کی طرف آتی ہوں۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونا اپنے پیچھے کائنات ارضی کو منور کرنے کا مقصد رکھتا ہے، زمین میں دانے کا دبو جانا ہزار دانوں کے جنم کی غرض رکھتا ہے، اسی طرح اسی سیمینار کا ایک مقصد ہے کہ اس کے لیے میں شعبہ اردو فارسی کے صدر ڈاکٹر ساجد انصاری سر کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ پروگرام کے اغراض مقاصد کو بیان کریں۔ اوور ٹو ساجد سر۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آ رہی ہے آواز۔ ہاں آج سر، آ کے رہی ہے۔ آج کے پروگرام کے آج کے 2 روزہ سیمینار کے دوسرے دن آن لائن موڈ کے چیئر پرسن پرنسپل ڈاکٹر حمدانی رضوانہ میم، آج کے کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر شفیع چوبدار صاحب اور معزز حاضرین، آج ہمارا جو ہے تو یہ 2 روزہ قومی سیمینار کا دوسرا دن ہے جو آن لائن موڈ پر چل رہا ہے۔ کل جو ہے تو ہم نے آف لائن منعقد کیا تھا، جو اچھا ایک کامیاب دن رہا کل کا۔ اسی طرح آج کے مقالہ نگار جو شامل ہیں اس میں اچھے بہتر مقالہ نگار ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ایک نئی چیز ہمیں جو ہے تو سیکھنے کو ملے گی، مقالہ نگاران کے ذریعے جو ہے تو ہمیں نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔
میں تمامی مقالہ نگاران کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے شازیہ میڈم کو مدعو کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام میں چیئر پرسن کے لیے شولہ پور کے ڈاکٹر پروفیسر شفیع اللہ چوبدار سر کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ اس پروگرام کے چیئر پرسن منعقد کرتی ہوں، اور ڈاکٹر ساجد انصاری سر سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتی ہوں کہ ان کا تعارف پیش کریں۔ مجھے حاضرین، آج ہمارے سامنے جو معزز شخصیت ہے ڈاکٹر شفیع چوبدار کی، آپ آج کے کی نوٹ اسپیکر ہیں اور آپ شولہ پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ شولہ پور میں آپ ایک پروفیسر کی حیثیت سے آج کام کر رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں اردو بی او ایس کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور متعدد سماجی و ادبی محفلوں میں آپ شرکت کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے جو شعبے شولہ پور میں چلتے ہیں ان میں آپ جو ہے تو ایکٹیو ہیں، اور آپ کی ادبی سرگرمیاں کافی جو ہے تو طویل ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سر کا ایک مختصر تعارف پیش کیا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ شکریہ۔ شکریہ سر۔ اب میں اس سیشن کی جانب آتی ہوں، آن لائن سیشن کی جانب، اور مقالہ نگاروں کو ترتیب وار مدعو کرتی ہوں کہ آج کے سب سے پہلے مقالہ نگار میں ہاشمی ایس اے ساجد سر ہیں، اس کے بعد ثنا کوثر میں ہے، دیکھوں ڈاکٹر محمد آصف ہے، شیخ حسینہ ہے، ڈاکٹر سمیہ نذیر احمد باغبان ہے، ڈاکٹر سید مسرت گیلانی ہے، زویا آفرین ہے، محمد حسین ہے۔ اسی طرح اور بھی تمام لوگوں کی شرکت کی گزارش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی میں تمام ہی مقالہ نگاروں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے مقالے کی تلخیص 5 منٹ میں پیش کریں۔ سب سے پہلے میں ہاشمی ایس اے ساجد سر کو میں آواز دوں گی کہ وہ مقالہ پیش کریں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے اردو شاعری اور قومی یکجہتی کے عناصر۔ اوور ٹو ہاشمی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان آزادی کے بعد اردو ادب کے بدلتے آپ کی رجحانات۔ آواز بہت دھیمی آ رہی ہے ہاشمی صاحب۔ سر ابھی آ رہی ہے؟ ہاں سر، آ رہی ہے۔ جی میم۔ آج جو 2 روزہ قومی سیمینار منعقد کیا گیا، الحمدللہ کل آف لائن منعقد کیا گیا تھا 17 فروری کو۔ قومی سیمینار کل میں نے تصاویریں دیکھی گروپ میں، اور بہت ساری چیزیں دیکھنے نظر آئی، تو واقعی میں وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار رہا۔ اس کی کامیابی کا صحرا ڈاکٹر شاہ ایاز احمد سر، ڈاکٹر ساجد انصاری سر اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ واقعی میں یہ حضرات نے اردو کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، جو ہم جیسے ریسرچ اسکالر کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم دیا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں 17 فروری کو اس آف لائن سیمینار میں شرکت کروں، اپنا مقالہ پیش کروں، اور آئے ہوئے وہاں پر ادیب جو بڑی شخصیتیں ہیں اردو ادب کی، ان سے ملاقات کروں، ان سے استفادہ حاصل کروں، لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک ہم اساتذہ کا 5 روزہ اردو اساتذہ کی تعمیری صلاحیت کا فروغ تربیتی کیمپ منعقد ہوا، جس کی وجہ سے آف لائن
سیمینار میں شرکت کر نہیں پایا. تو میرا ضمنی عنوان ہے اردو شاعری میں راحت اندوری کے احساس و اظہار کے مختلف نظریات. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. ہر عہد و زمانے نے ایسے اعلیٰ علمی و ادبی ہستیاں پیدا کی ہے جو مختلف شاعری کیفیتوں سے گزرتے ہوئے سادہ لفظوں، چھوٹی بحروں کے ناؤ سے اپنے تجربات و حوادث، دکھ درد کو کہنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے منفرد مضامین کہے جاتے ہیں. بالخصوص حقیقی شاعر کے کلام میں کچھ ایسی خصوصیت ہوتی ہے جن سے ان کا کلام وہ دیگر شعراء سے ممتاز ہوتا ہے. ڈاکٹر راحت اندوری کی آواز معاصر شعراء سے جدا ہے، اس لیے وہ توانا جذبوں، جری اور بے باک لہجے کے انقلاب آفریں شاعر ہے. ہم نے آزادی کے بعد سے لے کر عصری حاضر تک کئی شعراء کو سنا پڑھا بھی ہے جن کی شاعری مشاعروں کے حد تک محدود رہتی ہے. کسی کی شاعری دل بہلانے پر، کسی کی شاعری معشوقہ پر، تو کسی کی شاعری دل آزاری پر، تو کسی کی شاعری صرف اسٹیج کی رونق بنی ہوئی ہوتی ہے. کسی نے شاعری سیاسی عہدہ یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن چند شعراء جس میں سر فہرست راحت اندوری کی شاعری میں جب حب الوطنی کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ظالموں کو ان کا آئینہ بتانا، مظلوموں کے حقوق کی بات کرنا، شرپسندوں کی سوچ سے عوام کو بیدار کرنا وغیرہ انقلاب نظر آتے ہیں. راحت اندوری کا شمار 1980 کے بعد منظر عام پر آنے والے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے جلد اپنی شناخت قائم کی. ڈاکٹر راحت اندوری 1 جنوری 1950 کو اندور میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام راحت اللہ فروشی تھا. اگر میں ان کی تفصیلات بتاتے بیٹھوں تعلیمی تو وقت کافی لگے گا. میں مختصراً آ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے محدود وقت دیا ہے، محدود وقت میں اپنا مقالہ مجھے پیش کرنا ہے. میں راحت اندوری سے ہر کوئی واقف ہے. راحت اندوری کا شاعری کا کمال یہ تھا کہ وہ عام آدمی کی زبان میں بات کرتے تھے. ان کے اشعار سننے اور پڑھنے والے کے دل پر سیدھا اثر کرتے تھے. ان کی شاعری میں نہ صرف انقلاب کی گونج تھی بلکہ وہ ایک درد مند دل کی بھی نمائندگی کرتے تھے. راحت اندوری کے اشعار میں جو بے باکی اور بے باک لہجہ تھا وہ ان کی پہچان بن گیا تھا. ان کے کئی اشعار ضرب المثل بن گئے تھے. کوئی فرد یا کوئی گروہ ملک پر اجارہ داری نہیں رکھتا بلکہ یہ ملک سب کا ہے، ایک سماجی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے. آزادی کی لڑائی میں آج ہم پر ہی سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں. اگر ہم جن کے خون سے درخشاں ہے چمن، جن کے خون سے درخشاں ہے چمن، انہی کے نام پر تہمت لگائی جاتی ہے. اگر ہم آزادی کا پس منظر دیکھیں، آزادی تو انگریزوں نے حکومت کی، اگر اس سے قبل ہم دیکھیں تو 1200 سال کس نے حکومت کی؟ اس سے پہلے کن کا دور تھا؟ سلاطین کا دور تھا. کن کا دور تھا؟ ہم لوگوں کا ہی دور تھا. ایک بات میں حاضرین سے پوچھوں، حاضرین محفل سے، کہ اگر آپ کی کوئی چیز نقصان کر جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوگی؟ آپ کو ہوگی یا آپ کے بھائی کو ہوگی یا آپ کے پڑوسی کو ہوگی یا آپ کے گاؤں والوں کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے ذات کو ہوگا، اپنے خود کو ہوگا. اگر 100% ہم کو ہوگا تو 90% ہمارے بھائی کو تکلیف ہوگی، 60% ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، 10% عوام کو تکلیف ہوگی، کیونکہ حقیقت سے ہم گزر رہے ہیں. تو اصل معاملہ آزادی کی لڑائی کا یہی تھا کہ آزادی جو ہے، اقتدار، سلطنت ہم سے چھینی گئی تھی، ہم سے چھینی گئی تھی. جو 1200 سال ہم نے حکومت کیے تھے اس سے پہلے سلاطین کا دور گزرا تھا. حقیقت میں آزادی ہم سے چھینی گئی تھی، تکلیف ہم کو زیادہ تھی اور قربانیاں بھی الحمدللہ ہم نے بھی سب سے بڑھ چڑھ کر دیا. ہم اختلاف نہیں کرتے کہ کسی نے ایک فرقے نے یا کسی ایک قوم نے دیا ہے، بلکہ ملک کی آزادی میں سب نے ہی حصہ لیا. لیکن جو قربانیاں ہماری ہے وہ بالکل فراموش نہیں کی جا سکتی. تو شاعر منور راحت اندوری صاحب کہتے ہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں.
सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुछ लोग अपनी जाति मफाद के लिए आवाम को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायर इस रवैये को मुस्तरद करते हैं, कहते हैं अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। राहत इंदौरी के अशार हिंदुस्तानों की मजलूमों की आवाज बन गई। उन्होंने जालिमों को कह दिया कि तुम जैसे कई बड़े जालिम आए, शद्दाद आया, नमरूद आया, फिरौन आया, अबू जहल आया और चले भी गए, लेकिन हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं। बड़ा प्यारा शेर कहते हैं जो वाकई में अमर शेर है, जो आने वाली नस्लों के लिए भी काम आएगा। राहत इंदौरी कहते हैं शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। हमारी आंखों ने ना सिर्फ सियासी जालिमों को देखा, बल्कि अदालतों में हो रहे फैसलों को भी देखा है। उन्होंने ना सिर्फ जालिमों को बल्कि अदालतों को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। शायर कहते हैं कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। शायरी में ताकतवर तबके जालिम हुक्मरानों और मौकापरस्त सियासतदानों के खिलाफ शदीद तनकीद की है। उन्होंने मुल्क के फिरका वाराना तासुब भरे सियासतदानों से कहा है अगर इसी तरह से मुल्क की फिजा को खराब करेंगे तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। ऐसे सियासतदानों माशरी मुनाफिक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं लोग बाज़ाहिर मोहब्बत और खुलूस का मुजाहरा करते हैं। शायर कहते हैं कि हमारी आवाज को खरीदना चाहते हैं, दौलत से या डरा कर या फिर जेलों में डालकर हमको खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम बिकने वाले नहीं। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, शायर कहते हैं कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं इसके ताज की कीमत लगा के लौट आया, मैं इसके ताज की कीमत लगा के लौट आ गया। अगर मुल्क की सियासत पर एक गहरा तंज जो सियासतदानों की चालाकियों को बेनकाब करता है, शायर ने इस शेर में एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा किया है कि जब किसी मुल्क में इंतखाब करीब आते हैं तो सरहदों पर कशीदगी में इजाफा हो जाता है। ये एक उमूमी मुशाहिदा है। कई हुकूमतें अपनी नाकामियों और अंदरूनी मसाइल से अवाम को तवज्जो हटाने का खौफ पैदा करती है। इसी तरह में माइल हमारी नजरों ने पुलवामा का हमला देखा, हमारी नजरों ने ये वाजे नहीं हुआ कि असला व बारूद कहां से आया, कई जवान शहीद हो गए और सियासी लीडरों ने पुलवामा की आग में अपनी रोटियों को सेका। शायर कहते हैं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी साहब अपने हुब्बुल वतनी के ताल्लुक से कहते हैं, मुसलमानों की हुब्बुल वतनी के ताल्लुक से कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी वबाई मर्ज कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और वो आखिरकार दिल का दौरा पड़ने के सबब उनका अपने आबाई शहर इंदौर में 12 अगस्त 2020 को इंतकाल हो गया। दुनिया बेशुमार कदरदानों के होते हुए
दानों को होते हुए कोरोना की वबा के चलते हिंदुस्तान के इस मशहूर व मारूफ शायर को फक्त 8 से 10 लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। आलमी शोहरा याफ्ता शायर राहत इंदौरी का इंतकाल कर जाना किसी एक घर खानदान का नहीं बल्कि एक समाज और मुल्क का खसारा है, एक मुल्क का खसारा है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। अय मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, अय मौत तूने प्लीज जमींदार कर दिया। तब ये मेरा मसाला यहाँ खत्म होता है। मैं एक छोटा सा अपना तारुफ कराकर अपनी जगह लेता हूँ कि मैं हाशमी सैयद अब्दुल साजिद सैयद अब्दुल वहीद, रिसर्च स्कॉलर पुणे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। मेरे रिसर्च स्कॉलर गाइड है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पता करते हैं सीरत से लोगों के दिलों को। वह ऐसे सिकंदर है जो लश्कर नहीं रखते। मेरी मुराद डॉक्टर शाह अयाज अहमद सर से है जो मेरे रिसर्च गाइड हैं। और मैं नांदेड़ जिले धर्माबाद का रहने वाला हूँ। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, सहाफी भी हूँ और साथ ही साथ ह्यूमन राइट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी में ये कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि मुझे रोशनी मिली जो मुकाम भी मिला, मैं क्या मेरी सलाहियत ही क्या। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे रोशनी मिली, सर। मुझे रोशनी मिली जो मुकाम भी मिला, मैं क्या मेरी सलाहियत बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी अब मैं गौर अगले की जो तो मकाला पता निगार है, चला, जब भी गौर अगले किया तो मकाला बस निगार कौसर जहां उनका नाम मैं पेश करती हूँ कि वो ज्वाइन करें। इनके मकाले का उन्वान है अस्सलाम वालेकुम। आजादी के बाद शायरी के बदलते रुझानात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौसर जहां पुणे यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा उन्वान है आज़ादी के बाद शायरी के बदलते रुझानात। इंसान का खमीर तजस्सुस और खौफ व तशवीश और अंदेशे व अंदाजे के खमीर से गुंदा है। इसके खमीर की गुंदाई इसके जाहिर व बातिन पर भी आया होती जाती है। तजस्सुस इंसान को आगे बढ़ाने और खोज व तफ्तीश करने पर महमिस करती है और खौफ व डर का एहसास इसे जाने अनजाने खतरात से बचने और उनसे दिफा का शऊर बख्शता है। फिर यही दोनों जबलतें शेर व अदब के बातिन में सरगर्म रहती हैं। इन दोनों जबलतों की कारफरमाई इंफरादी और इज्तिमाई शऊर और लाशऊर की तहों में हमाजहत जारी रहती हैं। रुझान और रुझानात की मजीद तशरीह हमीद शाहिद के अल्फाज में मुलाजा फरमाए। कोट, रुझान के करीबी मानी जाती मिलान और फितरी रगबत के हैं, जबकि जरा बईद मानों में इसका इतलाक एक गुरोह के मिलान पर भी किया जाता है और शायद यहीं से कुछ शायरों को रुझान साज कहा गया हो। फर्द की सतह पर यह लफ्ज तख्लीकी मिलान कहा जा सकता है, मगर जब ये लफ्ज गुरोही सतह पर बरता जाता है तो एक खराबी की सूरत पैदा हो जाती है। यही कि लफ्ज इनफरादी तख्लीकी मिलान के किसी न किसी सतह पर समझौते की सूरत में जाहिर होता है। कह लीजिए ये वाला रुझान लगभग ट्रेंड और फैशन के मानी देने लगता है। कोटेशन खत्म। अदबी रुझानात व मिलानात, संग मेल, पब्लिशर, सफा 50। जहां तक आजादी के बाद शायरी के बदलते रुझानात का किस्सा है तो सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आजादी के बाद 2 बड़े मुतवाजी रुझानात ने जन्म लिया। अव्वल का नाम जदीदियत रखा गया और दूसरे का माबाद जदीदियत। आजादी के बाद की शायरी इन्हीं दोनों रुझानात के जेर असर तहरीर की गई और परवान चढ़ी। आजादी के बाद सबसे पहला रुझान जदीदियत की सूरत में मंजर आम पर आया। ये 1960 का अहद था। तरक्की पसंदी और तरक्की पसंदियत से आम बेजारी अयां थी। इसी दौरान चंद नौजवान और जहन रसा अफराद ने उर्दू अदब बिलखुसूस नज्म और शायरी में इनकलाब और तब्दीली का बेड़ा उठाया। उसके लिए उन्होंने मौज़ूआत व मज़ामीन, नए एजाजात, अशिया और अवामी रुझानात व मिलान और का मुताला किया। जब हद तक उन्हें इससे आगाही हो गई, फिर शेर व शायरी, इसके औजान व बहूर, लफ्जियात व शेरियात व मानियात को इनमें ढालना शुरू कर दिया। यूं कुशा कुशा ये रुझान परवान चढ़ता गया और उर्दू शायरी व अदब का दामन भरता चला गया। इस तरह इसे जदीदियत की निशाए सानिया या अय्याए नौ कहा जाता है।
کیونکہ دراصل اس کا آغاز تو مولانا حالی، محمد حسین آزاد، اسماعیل میرٹھی، حامد اللہ افسر میرٹھی وغیرہ نے کیا۔ پھر اس کو 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں عظمت اللہ خان، نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم، نون میم راشد، میرا جی وغیرہ نے پروان چڑھایا۔ 1960 تک آتے آتے تو اس نے ایک منظم تحریک و رجحان کی صورت اختیار کر لی، جس کی باغ دوڑ شمس الرحمان فاروقی، شمیم حنفی وغیرہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے بعد تو کارواں بنتا چلا گیا اور یہ رجحان تقریباً 25 سال تک پوری آب و تاب کے ساتھ اردو ادب و شاعری کے جہان میں راج کرتا رہا۔ اس عہد میں ابھرنے والے شعراء میں خلیل الرحمان اعظمی، باقر مہدی، عمیق حنفی، وحید اختر، شاد تمکینت، قاضی سلیم، ساجدہ زیدی، محمود ایاز، بلراج کومل، شفیق فاطمہ شعرا اور شہاب جعفری وغیرہ اہم نام ہیں۔ ان شعراء نے نئی نظم کے اولین نمونے پیش کیے۔ اس کے بعد دوسری صف میں شعراء میں شہریار، ندا فاضلی، زبیر رضوی، کمار پاشی، زائدہ زیدی، حمید الماس، عادل منصوری، خلیل مامون، بشر نواز، عزیز قیسی، صلاح الدین پرویز، علی ظہیر، شاہد ماہلی، عتیق اللہ، سلیم شہزاد اور جاوید وغیرہ اہم نام ہیں۔ ان شعراء کو بنی بنائی فضا ملی اور انہوں نے اس سے استفادہ کر کے اس کو مزید ترقی سے ہمکنار کیا۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے آزادی کے بعد اردو شاعری میں در آنے والے رجحانات کو، تو اسے اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جدید نظم نگاروں کے یہاں سفر، خواب، کشتی، دریا، ریت، دھند، شب، اندھیرا، اجالا، امید، یاس، ریت، دھواں، قتل، خون، گرمی اور دھوپ اور دیگر بہت سارے علامتی الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ موجودہ زندگی کی صحیح اور موضوع تعبیر پیش کرتے ہیں۔ انسان کی پیچیدگیوں میں بھری زندگی کسی طوفان سے کم نہیں ہے جس کو شاعر اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ جدید عہد کا شاعر ایسی لفظی اور معنوی روایتیں استعمال کرتا ہے جس سے نظم کی زبان اور فضا دونوں استعاراتی ہو جاتی ہے۔ اس دور کی نظموں میں فطری زندگی اور صنعتی زندگی کا فرق اور زندگی کی فطرت سے صنعت کی طرف سفر کا پتہ چلتا ہے۔ جدید شعراء کی نظموں میں شور، گڑگڑاہٹ، ریل، فیکٹری، سڑکوں پر بھاگتی مخلوق جیسی فضا ملتی ہے۔ اس فضا میں انتہائی افسردہ، کرب زدہ، مایوس، تنہا، بھوکا اور خود سے ناراض انسان ظاہر ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف پہاڑ، جنگل، ندی، جھیل اور جھرنے جیسے الفاظ ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان میں فضا خوشگوار ہے، لیکن یہاں بھی درد ہے، تنہائی ہے، کرب ہے، جس سے نکلنے کی کوشش میں انسان صنعتی زندگی میں مثبت امید کے ساتھ داخل ہوتا ہے، لیکن وہ مثبت احساسات سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور نئی اقدار کے نظم گو شعراء کے یہاں لفظوں کا ایسا تضاد دیکھنے کو ملتا ہے جو معنی میں تضاد کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ زندگی کے تصادم کو دکھاتا ہے۔ یہ تضاد نظم کے خیال میں نہ ہو کر لفظوں اور ان کے استعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ جدید شعراء کے یہاں علامتی طرز اظہار ملتا ہے۔ علامتی گفتگو، سمبولک ڈسکورس پر مبنی لفظوں کی ایسی بھول بھلیاں اور پہلیاں شاعر تخلیق کرتا ہے کہ عام قاری کے لیے مطالب و مفاہیم تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ صنعتی اور تکنیکی ترقی اور اس کے زیر اثر تشکیل ہوتی جاری طرز زندگی، فکر اور مسائل اس دور کے شعراء کے اہم موضوعات ہیں۔ نئی نظم کا منظرنامہ انسان کے جن حالات اور مسائل سے تشکیل پاتا ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ اور اس کے ذات سے گم ہو جانے سے عبارت ہے۔ اس عہد کے انسان کی ذہنی کشمکش، اس کی داخلی کیفیت اور اس کی نفسیات کی ترجمانی کرنے کے لیے اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش میں نیا نظم نگار پیچیدہ اور مبہم اسلوب اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ خارجی معاملات اور مسائل کی ترجمانی کرنے اور انسان کی ذات کی داخلی سطحوں میں جھانکنے کے عمل میں یہی بنیادی فرق ہے جو نئی نظم نگاری اور ترقی پسند یا دوسری خارجی شاعری میں نظر آتا ہے۔ آزادی کے بعد اردو ادب میں اور شاعری میں سرگرم رجحان مابعد جدیدیت کا ہے، جس کے موضوعات میں جدید ٹیکنالوجی اور انسانیت کا بکھراؤ، مہنگائی و قلیل آمدنی، بھوک مری اور افلاس، ٹیکنالوجی اور جدید آلات کی تعصبانہ کے خاطر کارآمد و ایجاد، زمینوں کا اور پانیوں اور قدرتی وسائل پر قبضہ کر کے انہی اشیاء خرید و فروخت بنانا، امراء و نادار کے مابیچ خلیج بنانا وغیرہ دنیا بھر میں رونما ہونے والے جنگوں اور تباہیوں کے نتیجے میں مرنے والی انسانیت، شعراء اور آبادیوں کا کھنڈروں میں تبدیل ہو جانا والے ہیں۔
ایک ہی لائن بچی اور اس طرح ہماری زندگی کی درست، آزاد اور غیر جانبدارانہ عکاسی کے قائل بنائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج تنقید اور تخلیقی ادب میں مجھے بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ مسرت گیلانی، مسرت گیلانی، مسرت گیلانی، اگلا مقالے نگار جو ہیں ثنا ریسرچ اسکالر ہیں، جن کے مقالے کا عنوان ہے آزادی کے بعد اردو غزل کے بدلتے رجحانات۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرے مقالے کا موضوع ہے آزادی کے بعد اردو غزل کے بدلتے رجحانات، منظر و پس منظر۔ غزل اردو شاعری کی ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ اردو غزل اپنی ابتدا سے حال تک اپنی بے پناہ مقبولیت کے سبب اردو شاعری میں اعلیٰ مقام پر فائز رہی ہے۔ اردو شاعری کی تمام شعری اصناف سخن میں غزل ہی ایک ایسی صنف ہے جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی اردو زبان و ادب کو فروغ دینے اور اس کو مقبول عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزل کا تعلق عشق و محبت کے مختلف پہلوؤں سے ہو یا تصور حسن و جمال سے، اس کا گہرا رشتہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے ہے، کیونکہ غزل نے سماج اور تہذیب و ثقافت کے تقریباً ہر پہلو کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ وقت کیونکہ کم ہے لہٰذا تمہید تفصیل کو چھوڑ کر پڑھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ اہم نکات بھی چھوٹ جائے جن کو انشاءاللہ جب کتابی شکل میں شائع ہوگا تب آپ پڑھ سکیں گے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں جب انقلاب رونما ہوا تو اس کے تحت شعر و ادب پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ 1947 میں ہندوستان میں سیاسی انقلاب کے سبب ہندوستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے اس سانحے نے سماجی، تہذیبی و ثقافتی معاشرتی زندگی کو متاثر کیا۔ ادب چونکہ سماج کا آئینہ ہے لہٰذا اردو شعر و ادب بھی اس کی زد میں آیا۔ ظاہر ہے غزل بھی ان حالات و واقعات سے متاثر ہوئی۔ نئی غزل میں بدلتے ہوئے رجحانات کو درج ذیل اشعار کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ خورشید احمد جامی کا شعر ہے: نیند آئے تو مجھے رات کا مجرم سمجھو، چاند نکلے تو اسے آج گنہگار کہو۔ اگلا شعر ہے شہریار کا: دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے۔ شاعر نے اپنے عہد کے حالات اور سماج کے افراد کی زندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی زندگی اتنی زیادہ غم و اندوہ میں ڈوب گئی ہے کہ ان کے اندر احساسات و جذبات باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ اگلا شعر جان ایلیا کا ہے: اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ سائنسی انکشافات اور ترقیات کے سبب ہمارے سماج میں اس قدر تیز رفتاری سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کہ انسانی اقدار و افکار، تصورات و خیالات، ماحول و فضا، یہاں تک کہ انسانی رشتوں کی تعریفیں تک تبدیل ہو رہی ہیں۔ ان وجوہ کے سبب ایک انسان دوسرے انسان کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ اگلا شعر شہریار کا ہے: تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو، تا حد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے۔ اگلا شعر ہے: ہر ایک سمت ہے آسیب مرگ چھایا ہوا، میں اپنے جسم کو لے کر کہاں نکل جاؤں۔ اگلا شعر ہے: کرنا پڑے گا اپنے ہی سائے میں اب قیام، چاروں طرف ہے دھوپ کا صحرا بچھا ہوا۔ قدیم اقدار و افکار نئے دور کے افراد کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے سامنے ایک مٹی ہوئی تہذیب ہے اور ایک تہذیب وہ ہے جسے وہ اپنانے پر مجبور ہے۔ اس لیے روایتی غزل کے برعکس جدید غزل میں ایک طرف جہاں پرانے شہر کی تباہی اور بربادی کا کرب ہے تو دوسری جانب نئی بستیاں بسانے کی امنگ بھی نظر آتی ہے۔ لہٰذا آزادی کے بعد کی غزل میں موت اور فنا کا احساس، تنہائی اور مایوسی، نامرادی اور بے بسی وغیرہ کے بیان کے ساتھ ایسے لمحات یا ماحول میں ہونے والے رد عمل کا اظہار بھی ہے۔ اگلا شعر ہے شہریار کا: عکس ایک ٹھہرا ہوا ہے کب سے سطح آب پر،
तेज तूफानी हवाएं कब इधर को आएंगी। अगला शेर मुजफ्फर हंसी का है। तर्ज तामीर के कुछ नए जाविये असर नौ को मुजफ्फर ने बख्शे तो है, अपनी ही जात पर वार करते हुए, अपनी हस्ती को मिस्मार करते हुए। जदीद गजल में इब्तदा से ही तसादुम की कैफियत का रंग नजर आता है। यूं तो ये तसादुम कई रंगों में दिखाई देता है, लेकिन जात के हवाले से इसका इजहार करना आम है। तसादुम दरअसल दो जमानों का है, कभी मादियत और रूहानियत, कभी अर्जियत और मावराइयत, कभी हकीकत और रूमानियत की शक्ल में नमोपजीर होता है। जिससे एक बात जाहिर हो जाती है कि इस दौर का इंसान अपने माहौल और फिजा के कर्ब से दोचार है और एक नए इंसान की तलाश या तकलीफ में है। जदीद गजल में एक ऐसा रुझान भी आम है जिसमें जिंदगी के रोजमर्रा के छोटे छोटे तजर्बात और वाकयात को शेर का मौजू बनाया जाता है। ये वो तजर्बात होते हैं जो तकरीबन हर शख्स को अपनी जिंदगी में पेश आते हैं, लेकिन वो इन पर गौर व फिक्र नहीं करता, और जब शेर में पिरो दिया जाता है तो सुनने वालों को ताज्जुब होता है और अपनी ही जिंदगी के तजर्बात मालूम होते हैं। शेर है। हाल घर का न कोई पूछने वाला आया, दोस्त आए भी तो मौसम की सुनाने आए। अगला शेर है जफर इकबाल का। जिस पेड़ की हमने की है सेवा, खाया किसी और ही ने मेवा। जदीद गजल में इब्तदा से ही एक किस्म का तंजिया रुझान देखने को मिलता है। जदीद शायर मुतजाद कुव्वतों के तसादुम को देखता है। मुनाफिकत इस कदर आम है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रह गई है। इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। इस सूरत में गुस्सा, झुंझलाहट, बेजारी का पैदा होना लाजमी है। बेबसी का शिकार इंसान या शायर इन्हीं हालात या मौजुआत को अपने तंज का निशाना बनाता है। मुनीर मैडम नियाजी का आपका बहुत शेर है। बहुत शुक्रिया। अगला जो मकाला निगार है शोबदार सदफ आरा शुक्रिया। मोहम्मद शफीक। इनके मकाले का उन्वान है उर्दू शायरी और कौमी यकजहती के अनासिर। अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरे मकाले का अनवान उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के अनासिर। अगर हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की बात हो रही है तो वहीं उर्दू की भी बात होगी। मेरी नज़र में उर्दू से बेहतरीन कौमी यकजहती की और वतन परस्ती की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। ये खालिस हिंदुस्तान की पैदावार है। ये ज़बान संस्कृत और हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों की अरबी, फारसी, तुर्की ज़ुबानों की आमिज़श से बनी है। इसलिए माहिरुल कादरी कहते हैं कि इस कौम को इस इसको कौमों के तमद्दुन ने किया है पैदा, कौन कहता है लश्कर की ज़ुबान है उर्दू। हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानें किसी न किसी इलाके से वाबस्ता है और उर्दू का कोई इलाका नहीं, सारा हिंदुस्तान इसका इलाका है। ज्ञानचंद जैन ने एक जगह लिखा है, मैं अपने मुल्क में सफ़र करता हूँ तो मुझे उर्दू की बदौलत कहीं अजनबियत का एहसास नहीं होता, मजहब और इलाके की दीवार कहीं हायल नहीं होती। ये बात जहाँ उर्दू में पोशीदा यकजहती की रूह की वजाहत करती है, वहीं इससे उर्दू को रंगारंग कल्चर की एक अलामत के तौर पर समझने में भी आसानी होती है। उर्दू के अदीब व शायर किसी एक इलाके से खास मजहब या किसी मखसूस नस्ल व ज़ात से ताल्लुक नहीं रखते। हर नस्ल और हर ज़ात इलाके के उर्दू जानने वाले अदीब, शायर, अफसाना निगार, नावल निगार और नक्काद उर्दू में अदब की आबियारी करते नजर आते हैं। उर्दू के इब्तदाई नमूने बाबा फरीद शकरगंज के यहाँ नजर आते हैं, जो सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में महफूज है। वहीं अमीर खुसरो का अहम नाम भी नाकाबिले फरामोश है। वही अमीर खुसरो जिन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। मज़ामीन प्रेमचंद में प्रेमचंद ने कहा है कि और खुसरो ने खालिक बारी तसनीफ करके हिंदुस्तानी की बुनियाद डाली। प्रेमचंद के मुताबिक अमीर खुसरो की जुबान हिंदुस्तानी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू शायरी की इब्तिदा वतन परस्ती और यकजहती पर है। इनके अलावा उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कलाम में भी यकजहती के अनासिर मौजूद हैं। उर्दू में जदीद शायरी का पेश खीमा 1857 का सानहा था, जब हुब्बुल वतनी, कौमी हम आहंगी और यकजहती के जज्बात शदीद से शदीद तर होते चले गए।
तमाम हिंदुस्तानियों को समाजी और कौमी लिहाज से बेदार करने पर खुलूस कोशिश की गई थी। इस कोशिश में मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली शिबली, अकबर इलाहाबादी, दाग दहलवी वगैरह पेश थे। हाली के ये अशार तो गोया हर एक दिल की आवाज थी। हम तुम अगर चाहते हो वो मुल्क की खैर, ना समझो ना किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बुद्ध मजहब हो या के हो ब्रह्मू, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंख की पुतलियां सबको। इसी दौर के दीगर शोरा जैसे अल्लामा इकबाल, सुरूर जहां आबादी, चकबस्त, मौलाना हसरत मोहानी, जफर अली खान, सीमा अकबर आबादी, हफीज जालंधरी का जिक्र भी इस मकाले में शामिल है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मकाले की तलखीस पेश कर रही हूँ। तरक्की पसंद तहरीक में भी यकजहती और हुब्बुल वतनी पर नज़में कलमबंद हुई हैं, जिनमें मिजाज, जज्बी, फिराक, फैज, मखदूम, सिराज जाफरी, सरदार जाफरी, कैफी आजमी, ताहिर, जगन्नाथ आजाद वगैरह शामिल हैं। मौजूदा दौर के शोरा भी कौमी यकजहती, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बात को फरोग देने में पेश हैं। जदीद शायरों ने अपने कलाम में माशरती मसाइल को उजागर करते हुए कौमी हम आहंगी का पैगाम दिया, जो तरक्की याफ्ता और पुरअमन कौम के लिए जरूरी था। इनमें एक नाम गोपाल दास नीरज का है। इनके पास इंसानियत का अजीम तस्वुर शेरी पैकर में नजर आता है। इन्होंने कहा है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। राहत इंदौरी मौजूदा दौर के कदावर शायर हैं। इनकी शायरी में इनकलाब और हिजान मौजूद है। वो अपने मुनफरद अंदाज बयान और पुरजोश अंदाज तहसील की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। इनकी शायरी में मज़ाहमत, कौमी यकजहती, समाजी नाइंसाफी, फिरका वाराना फसाद के खिलाफ सदाए एहतजाज नजर आता है। इनके इस शेर में हिंदुस्तान से मोहब्बत साफ साफ नजर आती है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बशीर बिदर की शायरी में भी कौमी यकजहती के अनासर शामिल है। इन्होंने अपने कलाम में हम आहंगी और हुब्बुल वतनी के जज्बात को बड़े मुयस्सर अंदाज में पेश किया है। इनका ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। 7 संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के सरसरी जायजे से हम बआसानी यह नतीजा निकाल सकते हैं कि अज इब्तिदा ता हाल उर्दू शायरी ने न सिर्फ मुख्तलिफ सिनफी पैकरों, सांचों, तरीकों और जावियों से इंसान के हर पहलू से हिंदुस्तानियों को यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद और भाईचारे की तालीम दी है। अपने कलाम के जरिए वतन दोस्ती और यकजहती के जज्बे को परवान चढ़ाने और फरोग देने में हमवतन लगे रहे। हिंदुस्तानियों में गंगा जमनी तहजीब और मुश्तरका विरासत को संभालने, कायम रखने और मिलजुल कर मुल्क की हिफाजत करने का जो सबक उर्दू शायरी के वसीले से दिया है, वो हर लिहाज से दिल नशीन, काबिल सताइश, मुसल्लम और मुस्तहकम है। शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। अगले मकाला निगार हैं डॉक्टर सैयद मुसर्रत गिलानी, जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मकाले का उन्वान है तरक्की पसंद अदीब काम बेहतरीन मेमार कृष्ण चंद्र। डॉक्टर मुसर्रत गिलानी। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सैयद मुसर्रत गिलानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर। मेरे मकाले का उन्वान है तरक्की पसंद अदब के बेहतरीन मेमार कृष्ण चंद्र। मौजूद सामीन, उर्दू की नस्री असनाफ में मुख्तसर अफसाना एक दिल नशीन सिन्फ है। इस सिन्फ को माशरे का आंसू कहा गया है,
जो अफसाना निगार की आंख से टपकता है और जिसमें इस अहद के सियासी, समाजी और माशरती हालात व वाक़यात यूं नजर आते हैं जैसे नीले आकाश पर तारे। चूंकि हर अहद के अपने अलग अलग हालात व मसाइल होते हैं, इसलिए अफसाने के मौज़ूआत बदलते रहते हैं। कुछ अदीब तो रिवायत के साथ इस कदर जुड़े होते हैं कि वो नए दौर के तकाज़ों और मौज़ूआत को जल्द इख्तियार नहीं कर पाते, लेकिन असली शऊर रखने वाला अदीब हमेशा नए अहद के मसाइल को अपनी तख्लीकात का मौजू बनाता है और अपने अहद के लोगों के मसाइल और मसाइब को अपनी कहानियों में बयान करता है। अफसाने में अपने अहद की रूदाद बयान करने वाले मशाहिर की कहकशां में कृष्ण चंद्र की हैसियत एक दरख्शां सितारे की सी है, जिसने अफसाने को वक्त और हालात के ऐन मुताबिक मुआशरे का तर्जुमान बनाया और इस तरह अफसानवी अदब के पौधे को खूने जिगर से सींचा। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इनके इब्तिदाई दौर के अफसानों में रूमानियत का ही परतो नजर आता है, लेकिन जब इन्हें समाज में कालूभंगी जैसे बेरंग और बेकेब जिंदगी का बोझ उठाने वाले किरदार नजरों के सामने रक्स करने लगे, तो उन्होंने समाज की तलख हकीकतों को लिबासी मजाज में पेश करना शुरू किया। उर्दू अफसाना सही मानों में अपनी फनी बुलंदियों पर इस वक्त पहुंचा जब तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटू, राजिंदर सिंह बेदी, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह और खुसूसन कृष्ण चंद्र जैसे अफसाना निगारों ने इसे अपने तजुर्बात का हिस्सा बना लिया। 1936 ईस्वी में शुरू होने वाली इस तहरीक ही की बदौलत पहली बार उर्दू अदब एक तहरीक की सूरत में समाजी मौजूआत और मसाइल की अदबी पेशकश का वसीला बना। इस तहरीक से वाबस्ता फनकारों ने एक बेहतरीन समाज की तश्कील के लिए अवामी जिंदगी के मसाइल को उभार कर इनका हल तलाश करने की कोशिश की। इन अदीबों ने जुल्म तशद्दुद और नफरत के खिलाफ आवाज उठाकर मोहब्बत, अमन, इंसाफ और बराबरी का सबक पढ़ाना शुरू किया। इस तहरीक ने समाज की खिदमत के साथ साथ उर्दू अदब को फरोग दिया और एक नया रास्ता दिखाकर नए नए मौजूआत से मालामाल किया। तरक्की पसंद अदब के कसरे बुलंद के अहम सितूनों में कृष्ण चंद्र का शुमार होता है। इस तहरीक से वाबस्तगी ने इनसे बेहद मायारी और शाहकार अफसाने तख्लीक करवाए। इस तहरीक से इनकी गहरी वाबस्तगी इनके ही दर्जेल अल्फाज से वाज़ेह होती है। कोट, अब वक्त आ गया है कि हर अदीब खुल्लम खुला इश्तिराकियत का प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, क्योंकि अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, आगे बढ़ती हुई रवान दवां इश्तिराकियत या साकिनो जामिद मौत। अनकोट। कृष्णचंद्र के इन अल्फाज से पता चलता है कि इनमें समाजी शोर किस हद तक बेदार हो चुका था, जिसकी वजह से वो रोमानियत से हकीकत निगारी की जानिब आ गए और महालक्ष्मी का पुल, बालकोनी, कालू भंगी और कचरा बाबा जैसे शाहकार अफसाने सफ़े किरतास पर लाकर उर्दू अफसाना निगारी में नित नए गुल बूटे खिलाए और नक्शाए रंग रंग सब किए। उन्होंने इस मजलूम कौम के लिए अपना जादुई कलम उठाया जो भूख, गुर्बत, इफलास, समाजी नाहमवारी और गुलामी से दम बखुद होकर मसदूद राहों के मुसाफिरों की मानंद थी, बेचारगी और बेदस्तपाई जिनकी पहचान बन गई थी। इस ज़मन में सबसे पहले इनका अहम नावल कालू बंगी बतौर मिसाल पेश करती हूँ, जो एक बंगी का नौहे हयात है। कालू बंगी एक बदशक्ल और बदहयत इंसान था। बड़े बड़े नंगे घुटने, फटे फटे खुरदरे पाँव, सूखी सड़ी टांगों पर उभरी हुई नीली दरीदें, शिकनजदा गाल, नंगी स्पाट चंदिया इसकी शक्ल सूरत में शामिल हैं। 20 साल से अस्पताल में मरीजों का बोल बराज उठाया और इनकी पीठ भरी पट्टियां धोई, डॉक्टर और कंपाउंडर के कमरों में झाड़ू लगाया, डिस्पेंसरी में फिनाइल छिड़का, डॉक्टर की गाय और कंपाउंडर की बकरी को चराने जंगल लिया और फिर जब दिन ढले वापस लौटता, खुद ही खाना बनाता और खाकर सो जाता। सुबह उठकर इसी काम में जुट जाता, गर्दिश अयाम की तरह शब और रोज काम में मसरूफ रहता। इस शख्स ने नहीं इश्क किया था, नहीं शादी, गाय, बकरी और लंगड़े कुत्ते को अपना हमनवा समझता था। कृष्णचंद्र ने यहाँ एक ऐसी हकीकत से हमें आशना किया जिसे पढ़ते कारी की आंख नम हो जाती है। वो यह कि जात पात का फर्क इस हद तक था कि एक दिन कालू बंगी ने डॉक्टर के बेटे को शफकत और मोहब्बत से मक्की के भट्टे सेंक कर खिलाए तो गुस्से से मगलूब होकर डॉक्टर ने कालू बंगी को बेतहाशा पीट दिया। अस्पताल में सबसे ज्यादा काम करने वाला यह शख्स सबसे कम तनख्वाह पाता था। जब बीमार पड़ गया तो किसी ने इसकी खिदमत नहीं की और जब सिसकते ईडियां रगड़ते कुछ दिन बीमार रहकर मर गया तो किसी की आंख से एक कतरा आंसू भी नहीं टपका और न ही रोजाना के मामूलात में कोई फर्क आया।
कृष्ण चंद्र ने डॉक्टर कंपाउंडर और चपरासी जैसे अशरफुल मखलूकात के जरिए बेहिसी और संगदिली की मिसाल पेश की है और चौपाइयों को ऐसे इंसानों पर फौकियत दी है। इस ज़िमन में यूं रकम तराज है कोट, आज जब वो मरा इस रोज भी कोई खास बात ना हुई, रोज की तरह इस रोज भी अस्पताल खुला, डॉक्टर साहब ने नुस्खे लिखे, इस पर डॉक्टर साहब की गाय ने और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 रोज तक कुछ न खाया न पिया और वार्ड के बाहर खड़े खड़े बेकार चिल्लाती रही, जानवरों की जात है ना आखिर, अनकोट। और एक अफसाना महालक्ष्मी का पुल बतौर मिसाल पेश करती हूँ कि किस तरह कृष्ण चंद्र ने समाज के हर दुख और नशेबो फराज को बहुत करीब से देखा और हर दुख यूं महसूस किया जैसे इनका अपना दुख हो। इस अफसाने में मुंबई की एक चाल में रहने वाली हालात की मारी 6 औरतों की हसरतनाक जिंदगी को मौजू बनाया है। अगरचे इन औरतों की जिंदगियों की कहानियां अलग अलग हैं, मगर इनमें से हर कहानी में सरमायादाराना निजाम में मेहनत कशों के इस्तेसाल की कहानी छुपी है। इस अफसाने का ये इक्तिबास मुलाहिजा फरमाएं, जियोना को यकीन आ गया कि जैसे अब सब कुछ मर गया है, इसका पति, इसकी बेटी, इसकी इज्जत, जैसे वो जिंदगी भर रोटी नहीं गलाजत खा रही थी, जैसे इसके पास कुछ नहीं था, पैदा होने से पहले ही इससे सब कुछ छीन लिया गया था, इसे निहत्ता और बेइज्जत कर दिया गया था। और जियोना को इस एक लम्हे में एहसास हुआ कि वो जगह जहां इसका खावत जिंदगी भर काम करता रहा और जहां इसकी आंख अंधी हो गई, और वो जगह जहां इसकी बेटी अपनी दुकान सजाकर बैठ गई, एक बड़ा अंधा कारखाना है जिसमें कोई जालिम जाबिर हाथ इंसानी जिस्मों के लिए गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में ठूंसता जाता है और दूसरे हाथ से तोड़ मरोड़ कर दूसरी जानिब फेंकता जाता है। और यकायक जियोना अपनी बेटी को धक्का देकर अलग खड़ी हो गई और चीखे मारकर रोने लगी, अनकोट। शांताबाई, जियोनाबाई, लड़िया, मंजूला, सावित्री और माई भंगन, ये सब अलग अलग इलाकों से आई हुई औरतें हैं, लेकिन इनका दुख और नसीब एक है और वो है जिंदगी की खुशी और नेमतों से महरूमी। शांताबाई हमेशा भूरे रंग की साड़ी खरीदती है क्योंकि ये मेला बहुत देर से होता है और शांताबाई की जिंदगी भी इसी साड़ी की तरह बुरी है। इसके घर चूल्हा इस वक्त सुलग सकता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। कृष्णचंद्र छूत छात और जात पात की बंदिशों को खत्म करवाना चाहते थे। ये मकसद इनके अफसाने भगत राम में साफ नजर आता है। भगत राम समाज में रहने वाले हर फर्द को एक जैसा समझता था। इसकी नजर में न कोई ऊंची जात का है और न कोई नीची जात का, सब बराबर हैं। कृष्णचंद्र ने इस बात को अफसाने में इस तरह बयान किया है, कोट, इसमें जो आए आटा पिसा कर जाए, इन पत्थरों के 2 पाटों में धरा ही क्या है, और ये आखिर अनाज ही तो है जिसे कुत्ता भी खाता है, अनकोट। इसी तरह इनके अफसाने कचरा बाबा में भी मुआशरे का चेहरा साफ नजर आता है। कचरा बाबा के गुर्दे के पहले ऑपरेशन पर बीवी ने अपने गहने बेच डाले। दूसरे ऑपरेशन के माली अखराजात पूरे करने के लिए दुलारी को कड़ी मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिससे इसके पेट में पलने वाला बच्चा दुनिया में आंखें खोलने से कबल ही अगली दुनिया में मुंतकिल हो गया। इस ज़मन में कृष्णचंद्र यूं रकम तराज है, कोट, नासाजगार माहौल को देखकर और माँ बाप की पतली हालत भांप कर इसने खुद ही पैदा होना मुनासिब नहीं समझा। बाज बच्चे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं, अनकोट। इसी तरह अफसाना बालकुनी में भी इसी तरह की सूरत हाल को पेश किया गया है। दरअसल कृष्णचंद्र का दिल इंसानी हमदर्दी और आम आदमी के लिए पुरखलूस जज्बात से लबरेज था, इसीलिए मुर्दा दिलों को असर नौ जिंदा करने के लिए उन्होंने इस तरह कलम उठाया। अफसाना बालकुनी का ये इक्तिबास मुलाहिजा फरमाए, कोट, अब्दुल्ला आज क्यों मरा? ऐसी खूबसूरत चांदनी रात में अब्दुल्ला आज से दरख्वास्त है कि प्लीज मुख्तसर कीजिए। जी बस। अब्दुल्ला आज से चंद साल बाद न मर सकता था। मैं पूछता हूँ ये कैसा मजाक है? इस तरह मरने का क्या हक था? वो इस तरह फाके करते करते, ईड़ा रगड़ते रगड़ते, झूठे सपने देखते मर गया। दुनिया में ये लाखों करोड़ों अब्दुल्ला शब रोज इसी तरह क्यों मरते हैं, क्यों जीते हैं, क्यों रहते हैं? ये कैसा मजाक है, कैसा तमाशा है, कैसी खुदाई है, अनकोट। तो मंदरजा वाला अफसानों पर बहस करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कृष्णचंद्र की हैसियत समाज के नबाज की है, जो इसमें होने वाली मामूली तब्दीली पर और भी गहरी निगाह रखते हैं। मज़कूरा वाला अफसाने समाजी नाबराबरी के दिए हुए दर्द का नतीजा है। इसी के दर्द दाग है जो अफसानी कैनवस पर लर्जा तरसा नजर आते हैं। ऐसे मौजूदात पर कृष्णचंद्र के लिखे गए अफसानों ने कल्ब और जिगर और फिक्र नजर में एक जबरदस्त हलचल मचाई है। उन्होंने ऐसे तबके जो अपनी जिंदगी को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जिस रास्ते पर इन्हें जिंदगी ले जाती है इसी रास्ते पर चलते रहते हैं, वो ख्वाबों और आरज़ुओं के धुंधलकों में
में गुम हो जाने के बजाय जिद्दोजहद में शरीक होने की तरगीब व तहरीक दी है। इनके रुके पड़े कारवानी हयात में इन अफसानों के जरिए उमंग व आरजू के चिराग रोशन करने की कोशिश की है। कृष्ण चंद्र इस पसमानदा और दबे कुचले तबके को नाउमीदी और जुल्म की दरा फाड़ने और रोशन मुस्तकबिल की जुस्तजू में उठ खड़ा होने का पैगाम देते हैं। इनके अफसाने माशरती नाहमवारियों और तबकाती कशमकश को नुमाया करते हैं और जागीरदारों, सरमायादारों और हुक्मरानों की लूट मार के खिलाफ एक मज़ाहमती अदब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो कारी को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि नेक सीरत वाले इंसान बदसूरत क्यों कहलाते हैं और दूसरों के लिए जीने वाले की अपनी जिंदगी इतनी बेरंग वक्त की पाबंदी कीजिए, वक्त की पाबंदी कीजिए। इसके बाद कलमकारों की जो नई नस्ल तलवार चढ़ी, इसमें कृष्ण चंद्र को जो तकवीयत और मकबूलियत हासिल हुई वो प्रेमचंद की बात से भी नहीं आई। उन्होंने मौजू की सतह पर के दामों को मालामाल किया। शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। अब अगले मकाला निगार हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अमरावती कॉलेज के, और इनका मकाले का उन्वान है आज़ादी के बाद उर्दू नात, तख्लीक, तहकीक, तनकीद और सहाफत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। चलिए सर, तारुफ रखिए, आगे मकाले का उन्वान लेकर शुरू कर दीजिए। वक्त बहुत कम है, 5 मिनट का वक्त दिया गया है। सभी मकाला निगार बराए करम वक्त की पाबंदी करें। आपका नाम और मकाले का उन्वान ऐलान कर दिया गया है, आप बराह रास्त मकाला पेश कर दें। ठीक है। नात क्या कहता है? मौज़ूए सिनफ़ सुखन है जिसमें नबी अकरम अलैहिस्सलाम की तारीख व तौसीफ बयान की जाती है। हैयत के एतबार से नात की मखसूस कोई हैयत नहीं होती, बल्कि उर्दू में मुरव्विज तमाम असनाफ़ सुखन में नात बयान की जाती है। नात के मौज़ूआत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह तख्लीक़ कायनात, महबूबियत रब्बुल आलमीन, मौजिज़ात, अखलाक, खसाइल, शमाइल के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ दीगर मौज़ूआत को भी बरता जाता है। आज़ादी से कबल उर्दू नात में तख्लीक़ तो की जाती थी, अलबत्ता तहकीक और तनकीद का रुझान खाली नज़र आता है। तरक्की पसंद अदबी तहरीक ने जहाँ हमारे अदब की सोच व फ़िक्र को तब्दील किया, बाद में आज़ादी और तक़सीम हिंद और जदीदियत, इन तमाम अवामिल ने मिलकर अदब में जो डिस्कोर्स कायम किया, उससे नात भी मुतासिर हुए बगैर न रही। और आज़ादी के बाद नात में नए मसाइल का बयान किया जाने लगा। मुतालिया सीरत तैयबा को इस तरह वाज़े किया जाने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, जिसने इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासर किया, ऐसा कोई शोबा हयात नहीं जिसकी इस्लाह हमारे आका ने ना की हो। तो उन तमाम अवामिल को आज़ादी के बाद नात में बरता जाने लगा। दौरे जदीद में नातिया अदब में बड़े पैमाने पर उसवा हसना पर जोर दिया जाने लगा, हत्ता कि सीरत तैयबा भी बड़े पैमाने पर मंजूम की जाने लगी, जिनमें अमीर हनफी के मंजूम सीरत और बाद में या असर हाजिर में बिहार से, महाराष्ट्र से अगर हम नाम लें तो सैयद शरफुद्दीन साहिल साहब का जो है आवाज़ जर्स है। इस तरह की मंजूमात पेश की जाने लगी। इस दौर के सरमाए में मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की जाने लगी, और वो तमाम मौज़ूआत जो पहले से नादग व शोरा बरतते आए हैं,
وہ تو اپنی جگہ قائم رہے، اس کے ساتھ اردو نعت میں روح عصر بھی داخل ہو گئی۔ مثلاً سیمام اکبر آبادی کا یہ شعر دیکھیں کہ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں وحشت کلکتوی کہتے ہیں تو جو اے ماہ عرب عالم کی زینت ہو گیا، نور تیرا کس کے جلوے کی بشارت ہو گیا، نور تیرا دافع آثار ظلمت ہو گیا، ایک عالم کے لیے شمع ہدایت ہو گیا۔ بہزاد لکھنوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو منظوم کیا ہے بیان حضور کے نام سے۔ اس میں بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کا تعلق زندگی اور شعبہ حیات سے قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی تخلیق ہی تو ہے بنائے لفظ کن، آپ ہی کے فیض سے گونجی نوائے لفظ کن، ورنہ اس سے قبل کیا تھا ہر دو عالم کا نظام، کچھ نہ جز ذات ربی عالم ہو تھا تمام۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں اے کہ تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راش خوف بن گیا رقص بتان آزری، خشک عرب کے ریگ سے لہر اٹھی نیاز کی، کلزم حسن ناز میں افرے تیری شناوری، بھٹکے ہو پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، راہ زنوں کو دی ندا شمع رہبری۔ یہ موضوعات جو عصر حاضر کے تقاضا کے تحت پیش کیے گئے ہیں، وہیں پر احمد ندیم قاسمی تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنے پختہ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں پورے قد سے کھڑا ہوں میں تو یہ ہے تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سایہ تیرا، تجھ سے پہلے کس جو ماضی سے تھا ہزاروں میں سہی، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ تخلیق کے نعت کے حوالے سے یہ عصر حاضر تک آتے آتے بے شمار اس میں نام شامل ہوتے چلے گئے، اور عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو مہاراشٹر کی بات کریں نذیر فتح پوری پونا سے، ڈاکٹر سلیم شہزاد جن کا مجموعہ کلام کشفیہ شائع ہوا ہے مالیگاؤں سے، اور اس طرح کے بڑے نام ادب میں ہم کو نعتیہ ادب میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تخلیق تو بہرحال اردو کے خمیر میں شامل ہے کہ جب سے تخلیقات اردو میں کی جانے لگی نعت اس میں شامل رہی، لیکن تحقیقی کارناموں کی طرف آزادی کے بعد توجہ دی گئی۔ اردو نعت میں سب سے پہلا تحقیقی کام ناگپور سے ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے کیا، جنہیں اردو میں نعتیہ شاعری کے مقالے پر 1955 میں ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی۔ بعد میں یہی مقالہ اردو میں نعتیہ شاعری میں تحقیق کرنے والوں کے لیے مشعل راہ بنا، اور کالی کٹ یونیورسٹی سے ڈاکٹر ای کے احمد کٹی نے 1957 میں معاصرانہ شاعری میں مذکور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پیش کیا۔ جنوری 1974 میں ڈاکٹر طلحہ رضوی برق نے اپنا تحقیقی مقالہ اردو میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے پیش کیا۔ 1991 میں شاہ عثمانی کا تحریر کردہ مقالہ شاعری میں نعت گو شائع ہوا، جبکہ 1992 کا مقالہ اردو شاعری میں نعت دو جلد شائع ہوا۔ یہ مقالات اردو نعت کی اعتبار سے اہم و ریان قدر ہے، البتہ ایک دوسرے سے کافی میل کھاتے ہیں۔ ان تمام مقالوں کی ترتیب عربی اور اردو میں نعتیہ شاعری پر رکھی گئی ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان سے جو مقالے شائع ہوئے ہیں انہوں نے عمومی جہت کے علاوہ خصوصی جہات کی طرف توجہ کی۔ جیسے ڈاکٹر عاصی کرنالی نے مقالہ لکھا اردو حمد و نعت پر فارسی شعری روایت کا اثر۔ اسی طرح سے وہیں سے ایک مقالہ شائع ہوا جس کا عنوان ہے اردو نعتیہ شاعری میں غیر اسلامی عناصر۔ افضال احمد انور نے اردو نعت کا حیاتی مطالعہ پیش کیا۔ اس طرح سے وہاں پر نعت کو مختلف جہات سے پرکھا اور سمجھے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہیں پر
तहकीक के साथ साथ अगर हम तनकीद के हवाले से बात करें तो उर्दू नात में आज़ादी से पहले तनकीद हमें कम कम नज़र आती है। उर्दू नात में तनकीद आज़ादी के बाद में और बड़े पैमाने पर मिलती है, वो भी अक्सर ऐसे उन्वानात जिसमें फ़नी एतबार से, उसलूबियाती एतबार से और अदबी थ्योरीज के एतबार से नात को समझने की कोशिश की गई है। इनमें अहम डॉक्टर अजीज़ अहसन की नात की तख्लीकी सच्चाइयाँ, उर्दू नात और जदीद असालिब, महर आलम ताब नात में प्रोफेसर मोहम्मद अकरम रज़ा ने नात को समझने की कोशिश की। नात और तनकीद नात डॉक्टर सैयद मोहम्मद अबुल खैर कशफी ने पेश की। नातिया अदब के तनकीद नुकोश प्रोफेसर मोहम्मद अकरम रज़ा ने पेश किया। तो ये नाके दीन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। हमारे यहाँ पर नात पर तनकीद की जाती रही, लेकिन नात पर बाकायदा तसानीफ़ शाये ना हो सकी। अलबत्ता पाकिस्तान में नात पर बाकायदा तनकीदी कुतुब जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है पेश की जाने लगी और मज़ीद आज भी ये सिलसिला रवा दवा है। इसी तरह जहाँ आज़ादी के बाद नात पर तहकीकी काम बड़े पैमाने पर होने लगा, तनकीदी कारनामे हमारे सामने आने लगे, वहीं पर नातिया सहाफ़त ने भी जन्म लिया। नातिया सहाफ़त की अगर हम बात करें तो नात के मैदान में सहाफ़त की इब्तिदा भी बाकायदा इब्तिदा, ऐसे तो एक दो मज़ामीन रिसालों में शाये होते रहे हैं, लेकिन बाकायदा नात के लिए मखसूस जो रिसाले हुआ करते हैं उनका आगाज़ भी पाकिस्तान से होता है। उसमें एक अहम नाम है जो राजा रशीद महबूब ने शाया किया, उसके कई शुमार उसके बाद में फ़रोग़ नात के हवाले से वहाँ एक शाकिरुल कादिर ने पेशाया किया। असर हाजिर में एक बड़ा अहम जिसने नात में नए रुझानात को जन्म दिया वो नात रंग जिसे सबीर रहमानी पेश कर रहे हैं। ये मामला और इस तरह के बेशुमार रसायल वहाँ से निकल रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में आज दो अहम रिसाले जो नात के लिए मखसूस है, उनमें एक है दबिस्तान नात जो संत कबीर नगर से डॉक्टर सिराज अहमद कादरी निकाल रहे हैं, उसके अब तक 9 शुमारे दाखिल पेश हो चुके हैं। इसी के साथ आपसे दरख्वास्त है मैडम मैं सहाफ़त पर आ गया, बस आखिरी कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब 2 मिनट में मेरा हो जाता है। ये तो कोई मैं आ गया हूँ ना सहाफ़त पर, बस आखिरी बात कर रहा हूँ और आप फिर मुझे पीछे लग गए वो करते हुए, तो मैं सही अंदाज में पेश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बस आखिरी तरफ को आपको मकाले ठीक है आप 2 मिनट में क्लोज करिए। जब वक्त की पाबंदी के बारे में इब्तिदाई में बोल दिया गया है तो वक्त में आपको तलखीस तैयार कर लेनी चाहिए ना। हाँ तो बस हो गया ना, क्या मैं बहुत वो थोड़ी, मैं तो मुख्तसर करते आ गया ना यहाँ पर, बस आखिरी नाम ले रहा हूँ। अब हिंदुस्तान में इसका आगे वो 2 लोग रह गए। दबिस्तान नात पेश किया, उसके बाद में कश्मीर से जहान हमदो नात निकल रहा है जो नात के लिए जाहिर है कि अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं आज़ादी के बाद नात में तख्लीक, तहकीक, तनकीद और सहाफ़त, इन तमाम शोबों ने बड़ी तरक्की हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला जो मकाला निगार है शेख हसीना अली मोहम्मद, इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो ज्वाइन करें। शुरुआत में 5 मिनट का वक्त की बात की गई है। 10 बजे सेशन शुरू हो चुका है। अब तक 1 घंटे में मेरे ख्याल में गालिबन 12 मकाले होने चाहिए, लेकिन अब तक हम सिर्फ 6 मकाले पर चल रहे हैं, अभी 7वां होने वाला है। तो ये जरा मुंतज़िमीन भी वक्त का देखिए कि 5 मिनट में फ़ौरन उनको इतला दे दीजिए कि भाई आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। और जब ये ऐलान किया गया है कि वक्त ख़त्म हुआ तो उसके बाद में मकाला निगार भी पाबंदी करना ज़रूरी है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीना अहमदाबाद। टॉपिक है मेरा मज़हरुल हक अलवी की तर्जुमा निगारी जदीद रुझानात के तनाजुर में। देखिए मेरा टॉपिक जरा सा जदीद रुझानात को लेकर अदब में वैसे तर्जुमा निगारी का शुमार तो नहीं हो रहा, जबकि होना चाहिए, क्योंकि तर्जुमा निगारी बहुत ही जरूरी जुज्व है किसी भी जबान को आगे बढ़ाने के लिए।
آزادی کے بعد اردو ادب میں مختلف جہات میں تغیر و تبدل دیکھنے کو ملا. ترجمہ جدید رجحانات کے تحت محض زبان کی تبدیلی نہیں رہا، بلکہ اس میں اسلوب، ثقافتی سیاق اور فکری میلانات کی ہم آہنگی کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. اس ضمن میں مظہر الحق علوی کی ترجمہ نگاری ایک نمایاں مثال کے طور پر سامنے آتی ہے، جو نہ صرف لسانی چابک دستی کی عکاس ہے بلکہ آزادی کے بعد اردو ترجمہ نگاری ادب میں جدید رجحانات کی نمائندہ بھی سمجھی جاتی ہے. ان کے تراجم میں خیالات کی ترسیل، اسلوب کی ندرت اور اصل متن کے فکری پس منظر کو اردو ادب کے عصری تناظر میں ڈھالنے کی مہارت نمایاں نظر آتی ہے، جو اردو ترجمہ ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے. ترجمہ انسانی تہذیب کی ایک قدیم ترین ضرورت اور فن ہے، جو ہر دور میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ناگزیر رہا ہے. مذہبی تعلیمات ہوں یا ادبی تحقیقات، ترجمہ ہمیشہ سے انسانی زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے اور مختلف قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ رہا ہے. مذہبی کتابوں کا ترجمہ، خاص طور پر کلام پاک کا، اس بات کی واضح مثال ہے، کیونکہ قرآن شریف عربی میں ہے اور ہر ملک کے لوگ اسے پڑھتے ہیں، لیکن ہر بندہ عربی کو سمجھ نہیں پاتا. اس لیے انہیں اپنی مقامی لینگویج میں، مقامی زبان میں ترجمے کا ہونا کافی ضروری ہوتا ہے. ترجمہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن ہر زبان کے لوگ اسے سمجھنے کے لیے اپنی مقامی زبان میں ترجمے کے محتاج رہے ہیں. یہ عمل نہ صرف دینی بلکہ سماجی اور ثقافتی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. ترجمے کی روایت وقت کے ساتھ وسیع ہوتی گئی. دینی کتب کے بعد درسی کتابوں، سماجی علوم، ادب اور حتیٰ کہ تفریحی موضوعات تک تراجم کا سلسلہ بڑھتا گیا. اردو زبان نے بھی اسی میدان میں اپنی نمایاں جگہ بنائی ہے. اردو ادب میں ترجمہ نگاری کی روایت انتہائی قدیم اور مستحکم ہے. تراجم کے ذریعے اردو ادب نہ صرف دیگر زبانوں کی تخلیقات سے معلومات ہوا، بلکہ اس نے اپنی تحقیقی دنیا کو بھی وسعت دی. یہ روایت نہ صرف بین الثقافتی روابط کا ذریعہ بنی، بلکہ اردو زبان و ادب کے دامن کو وسعت بھی دی. اس سلسلے میں متعدد مترجمین نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن مظہر الحق علوی کی ترجمہ نگاری کا منفرد اسلوب اور ان کی بصیرت انہیں دیگر مترجمین سے ممتاز کرتی ہے. ان کی ترجمہ نگاری محض الفاظ کا ترجمہ نہیں، بلکہ اصل متن کی روح کو منتقل کرنے کا ایک تخلیقی عمل ہے. مظہر الحق علوی جیسے مترجمین نے اس روایت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور اردو قارئین کو عالمی ادب سے روشناس کرایا. اس مضمون میں ہم مظہر الحق علوی کی علمی، ادبی اور خاص طور پر ترجمہ نگاری کے میدان میں خدمات کا تفصیلی جائزہ لیں گے، لیکن یہ تفصیلی جائزہ آپ ہم مضامین جہاں ہمارے شائع ہوں گے اسی میں پڑھ پائیں گے. یہاں تو میں ایک چھوٹی سی تلخیص 2-4 منٹ کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے اردو میں تراجم ہوئے، سب سے زیادہ تراجم تو ویسے تیرتھ رام فیروز پوری نے کیے، لیکن جب مظہر الحق علوی نے اس کے بعد اس کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے مضامین میں جو اسلوب نظر آئے وہ ترجمے کی دنیا پر چھا گئے. انہوں نے تقریباً 90 ناول کے ترجمے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک بہترین ادیب بھی تھے. انہوں نے 26 ناولیں لکھی، چھوٹی بڑی کہانیاں لکھی، بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے. اس طرح سے مظہر الحق علوی ترجمے کی دنیا پر چھا جاتے ہیں. ویسے تو ترجمہ نگار کافی ہیں، لیکن ہم احمد آباد میں، ہمارے یہاں احمد آباد سے سب سے زیادہ مشہور وہ مظہر الحق علوی ہیں، جو بین الاقوامی طور پر مشہور ہیں. اس لیے انہی کے اوپر میرا اپنا یہ مقالہ میں نے تیار کیا ہے. ان کو 2026 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے. تقریباً 88 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو برائے مہربانی آپ اس کی تفصیل تو اسی میں پڑھ پائیں گی. ابھی مجھے سننے کے لیے اور اتنا سا ایک چھوٹا سا ان کا تعارف دینے کے لیے، اس کا موقع ملنے کے لیے شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. اگلا مقالہ نگار جو ہیں ڈاکٹر فلک فیروز، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جموں اینڈ کشمیر کے، جن کا مقالے کا عنوان ہے جدید اردو افسانہ.
जी मैम, हेलो। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ कि प्लीज आप सिर्फ 4 मिनट में अपनी तखलीस पेश कीजिए। जी मैम, कोई बात नहीं, मैं तलखीसी पेश करूंगा अपने मकाले की। मेरे मकाले का अनुमान है जदीद उर्दू अफसाने का खास किरदार तन्हा आदमी। जदीदियत आलमी सतह का एक ऐसा रुझान है जिसने इब्तदाई तौर पर बैनुल अक़वामी सतह के समाजी मंजरनामे को तब्दील करके रखा है। इसका फिक्री पस मंजर मुख्तलिफ तहरीकात और रुझानात के या तो रद्द-ए-अमल या फिर तवसी के पेश नज़र देखा जा सकता है, जिसमें रेनी डिकेट्स का फ़लसफ़े वजूदियत का नज़रिया अहम है। इन्होंने पहली बार नज़रियाती तौर पर फ़लसफ़े वजूदियत की बुनियाद डाली। डेकार्ट बुनियादी तौर पर एक हिसाबदान थे। इन्होंने अपनी शोहरत का लोहा डिस्कोर्स ऑन मेथड्स में लिख कर मनवाया, जिसमें इन्होंने इंसानी वजूद के मुतालिक पहली बार दुनिया को ये सोचने पर मजबूर किया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसकी वजह से दुनिया में एक नई फ़लसफ़ियाना बहस छिड़ गई। इसी तरह सोरेन कैकरगॉर्ड, जो डेनमार्क नॉर्वे के फ़लसफ़ी थे, इन्होंने वजूदियत के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने सिंगल इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पर जोर दिया और इस तरह से फ़लसफ़ादानों की एक तवील फ़हरिस्त जो हमारे सामने आ जाती है, जिन्होंने जदीद अदब की बुनियाद डाली है, जिनमें जैन पॉल सार्त्रे पेरिस के एक ऐसे मुफक्किर थे जिन्होंने एस्थेटिक एग्जिस्टेंशलिज्म की बाज़ाब्ता बुनियाद अपनी किताब बीइंग एंड नॉन बीइंग के हवाले से रखी है। इनका मशहूर कौल है कि इन्होंने इंसानी वजूद के होने की बुनियाद पर अपने फ़लसफ़े को मंज़र आम पर लाया। डेनमार्क स्कूल से मुतासिर एल्बर्ट कामस एक फ्रांसीसी मुफक्किर थे जिन्होंने फ़लसफ़े वजूदियत से मुतासिर नज़र आते हैं। इन्होंने पहली बार अपनी अदबी तख्लीक़ात में इंसानी ज़िंदगी को लायानी और मज़हे का खेज़ करार दिया। इनका मशहूर गैर अफ़सानवी नसर जो द मिथ ऑफ सिसिफस के नाम से जाना जाता है, में जदीद इंसान के बुनियादी किरदार की पेश गोई की है। इस किरदार के मुतालिक कहा जा सकता है कि ह्यूमन सिचुएशन इज बेसिकली मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड। सिसिफस यूनानी असातीर का एक नुमाइंदा है जिसकी बाबत कामियो ये दिखाना चाहती है कि इंसानी दुनिया में मौजूद आबादी पर देवी का श्राप लग चुका है, जिसकी वजह से इंसान दुनिया में सज़ा भुगत रहा है और मुख्तलिफ कामयाबियाँ हासिल करने के बावजूद भी अपनी तकदीर का फैसला करने से कासिर है। इस तरह से कामियों का बुनियादी पैगाम सिसिफस के ताल्लुक से यह है कि द स्ट्रगल इटसेल्फ इज एनफ टू फिल अ मैन's हार्ट। इस तरह से जदीद अदब में इनफरादी शख्स के मसाइल की आहट पहली बार सुनाई देने लगी और ये तन्हा आदमी जदीद अदब का बुनियादी मौजू करार पाया। सोमायल बिकेट, जिन्होंने वेटिंग फॉर गोडोट के उन्वान से एक मशहूर ड्रामा लिखा है, जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागोन के जरिए से ये किरदार सामने आ जाते हैं, जिसमें एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, पर्पसलेस ऑफ लाइफ, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, बुद्धिज्म की तरफ इशारा किया गया है। किरदारों का अमल आखिरकार किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बल्कि तरबिया अलमिया के इम्तिजाज अंजाम के साथ ये पैगाम दिया जाता है कि ऑल आर वेटिंग फॉर गोडोट। लेकिन गोडोट की कोई वाज़िह तस्वीर सामने नहीं आती है, बल्कि मबहम अलामत और तजरीदियत के पर्दे में छुप जाती है, जिसके मानी ढूंढने में कारी को इंतहाई जहनी कोफ्त का सामना रहता है। इस तरह से जदीद अदब में असलूब की सतह पर अलामत और तजरीदियत को अपनाया गया है। उर्दू अदब में 1960 के बाद जदीद अदब की आहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने कहा कि जदीद अदब जो है वो तरक्की पसंद तहरीक की जिद है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तरक्की पसंद तहरीक की तौसी है। वजूहत चाहे कुछ भी हों, लेकिन जदीद अदब की बुनियाद जो है 1960 के बाद ही उर्दू अदब में मानी जाती है, जिसमें अफसाना निगारी के हवाले से मुख्तलिफ अफसाना निगार हमारे सामने आ जाती है, जिन्होंने एक ऐसे इंसान की कहानी पेश की है जो इनफरादी सतह पर जिंदगी गुजार रहा है। इसमें इंतज़ार हुसैन की अफसानी बोती का मुख्तलिफ नवा हैसियत रखती है। जहाँ इनकी अफसाना निगारी में तहजीबी बाज़याफ्त का अक्स दिखाई देता है, वही इनके अफसानों का मौजू वजूदी पैराहन पहनकर जलवागर नजर आता है। अफसाना अंधी गली वजूदी अफसाने के जुमरे में रखा जा सकता है। आखिरी आदमी और इसी तरह से शहर अफसूस, ये अफसाने ऐसे देखे जा सकते हैं जिनमें बेचहरगी के मसाइल, शनाख्त का करब देखने को मिलता है, और एक तन्हा आदमी के जरिए से ये इन कहानियों को देखा जा सकता है। इन्होंने जदीद अफसाने को किरदारी और तकनीकी सतह पर वाहिद मुतकल्लिम और गायब से मुतारिफ करवाया। बलराज मैंड्रा का मशहूर अफसाना वो इस एतबार से मशहूर कहानी है जिसमें एक ऐसे ही शख्स का खाका खींचा गया है जो रूहानी, बहरानी, जहनी उलझाव का शिकार है। इसी तरह से अफसाना कंपोजिशन सीरीज
ایک دو کے کردار بھی اسی سماج کی عکاسی کرتے ہیں جہاں سماجی سطح پر علیحدگی کا تصور سامنے آتا ہے، بلکہ افسانے کا کردار جدید انسان کا وہ عکس ہے جو آزادی کا متمنی ہے۔ کوٹ: میرے نادان دوست، تم سورج اور سائے کا مرکز ہو، سورج اور سایہ تمہارے گرد گھومتا ہے اور پھر یوں ہونے لگا کہ ادھر میری آنکھ کھلتی ہے، ادھر میں سفر پر روانہ ہوتا، ادھر سورج سفر پر روانہ ہوتا ہے، ہم منزلیں طے کرتے بڑھتے رہے اور پھر ادھر مجھے نیند آتی ہے، ادھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ انکوٹ۔ یہاں سورج اور زمین کا سایہ جبر کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں۔ کہانی کا کردار اس جبر کے حصار میں مقید ہے۔ اگرچہ یہ جبر فطری اور کائناتی ہے، لیکن ہماری سماجی زندگی کی بہرحال مجبوری اور ضرورت بھی ہے۔ کہانی کا واحد متکلم ان تمام حدود کو توڑنا چاہتا ہے لیکن توڑ نہیں پاتا ہے۔ رونے کی آواز، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، تجریدی اور علامتی انداز میں لکھے گئے سریندر پرکاش کے بہترین افسانے ہیں جن میں اسی مجبوری، لاچار، بے بس شخص کی کہانی ہے جو وجودی بحران اور بے چارگی کا شکار ہے۔ ان افسانوں میں جدید عہد کی میکانیکی زندگی کی جانب معنی خیز اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعیت اور صنعتی شعور میں گم ہوتا ہوا آج کے فرد کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بچے کے رونے کی آواز میری آواز سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ افسانہ رونے کی آواز۔ غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی جدید دور میں معروف افسانہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ استحصال کرنے والے اپنے منفی رویے میں کامیاب ہو رہے ہیں، دنیا سے خوبصورتی اور احساسی جمال کا خاتمہ ہو رہا ہے، بڑی بہرحمی اور بڑی صفاقانہ طریقے پر معصومیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور کوئی احتجاج نہیں کرتا، بلکہ احتجاج کرنے والے معصوم بچے کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی سماجی سطح پر بیگانگی، لاپرواہی اور سماجی علیحدگی سے متعلق نظر آتی ہے۔ ہر شخص اپنی مستی میں ڈوب چکا ہے، انفرادیت اجتماعیت پر غالب آئی ہے۔ نگہت ریحانہ اس افسانے سے متعلق لکھتی ہے۔ کوٹ: پرندہ پکڑنے والی گاڑی میں اشاروں کنائیوں کے ذریعے موجودہ عہد کی سماجی صورتحال اور جدید تہذیب کی میکانیکی صفت پر گہرا طنز ملتا ہے، جس میں لوگوں کے اعمال و افعال میکانیکی ہے، وہ محض کاروباری مقصد سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انکوٹ۔ اسی طرح سے مختلف افسانہ نگار جنہوں نے اردو افسانے میں جدید ایک کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو تنہا ہے، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ بہت طویل ہے، تو اپنے مقالے کا جو ہے میں تلخیص پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2 منٹ میں یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ افسانوں میں جدید مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ فرد اور 23 گھنٹے کا شہر 2 افسانے ایسے ہیں جن میں معتبر وجود کی تلاش، مشینی اور میکانیکی شعور، وجودی بحران، اجتماعی بحران کی صورتحال کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ افسانہ 23 گھنٹے کا شہر اجتماعی بحران کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جب ایک شخص 23 گھنٹے گزار کر 24ویں گھنٹے میں سبوں کی نظروں سے بچ کر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو ہوا کا زوردار جھونکا اسے اڑا لے جاتا ہے، اسے زنجیروں میں جگڑا جاتا ہے، گوڑے برسائے جاتے ہیں، انجام کار وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ میم۔ اگلا مقالہ نگار جو ہیں ڈاکٹر سمیہ نذیر باغبان، اسسٹنٹ پروفیسر ہے شولہ پور یونیورسٹی کی، جن کا موضوع ہے تقسیم ہند اور فسادات کے متعلق ناولوں کا مطالعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے کیونکہ جدید دور کی انسانی زندگی جس تصادم اور کشمکش کا شکار ہے، اس کے اظہار کی جو صلاحیت ناول میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور صنف میں اس درجے تک موجود نہیں ہے۔ اردو میں ناول نگاری کی تاریخ تقریباً 1 صدی پر محیط ہے، لیکن مختصر مدت میں بھی ناول نے ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے اور اس کی مقبولیت کسی دوسری صنف سے کم نہیں ہے۔ 1947 کے بعد اردو ناول نگاری نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ برِ صغیر طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کے تسلط سے آزاد تو ہوا، لیکن آزادی تقسیم کے المیہ کے ساتھ آئی، جس میں قتل و غارت گری، خون ریزی، بڑے پیمانے پر آبادیوں کے تبادلے شامل تھے۔ ان حالات و واقعات نے طویل عرصے تک سماجی، ذہنی، سیاسی، معاشی اثرات مرتب کیے۔ لاکھوں زندگیاں ان واقعات سے متاثر ہوئیں اور ادیبوں نے ان فسادات، ہجرت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کو اپنی تخلیقات میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر کئی تبدیلیاں رونما ہوئی، جن کے اثرات اردو ناول پر بھی ہوئے ہیں، گہرے مرتب ہوئے ہیں۔ تقسیم ہند سے متعلق لکھے گئے چند اہم ناول نگار اور ان کے ناولوں کا مطالعہ۔
कुरतुल एन हैदर। तकसीम हिंद के बाद कुरतुल एन हैदर का खानदान पाकिस्तान चला गया। सन 1959 में इनका नावल आग का दरिया मंजर आम पर आया, जिस पर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ। इसके फौरन बाद उन्होंने हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला किया। तकसीम हिंद से मुतालिक हिंदुस्तान के नावल निगारों में कुरतुल एन हैदर का नाम सबसे नुमाया है। इस अहद के उनके तकरीबन तमाम नावल मेरे भी, सनम खाने से लेकर कार जहां दराज तक हिंदुस्तान की मुशरका तहजीब व विरासत और जागीरदाराना अहद की मुआशरत व इक़्तिदार और रिवायत का मुरक्का है। कुरतुल एन हैदर का दूसरा अहम नावल मेरे भी, सनम खाने तहजीबी फिजा और खास तौर से लखनऊ की तहजीबी फिजा है, जो तबका आला की तहजीब है, जिसमें हिंदू मुस्लिम बराबर के शरीक हैं। ये तहजीब ना तो खालिस हिंदुस्तानी है ना खालिस ईरानी, बल्कि इस तहजीब में मकामी हिंदू रिवायात ईरानी जहो जलाल का मुरक्कब था। काजी अब्दुल सत्तार। काजी अब्दुल सत्तार अफसाना निगार और नावल नवीस है। इनके नावलों में इनकी अदबी शनाख्त नुमाया करती हैं। इनके ज्यादातर नावलों में मुगलिया दौर के आखिरी जमाने में अवध की मिटती हुई जागीरदाराना तहजीब व मुआशरत को मौजू बनाया गया है। तकसीम हिंद से मुतालिक शिकस्त की आवाज, बादल, गुबार शब नावल इनके काफी मशहूर हैं। शिकस्त की आवाज, काजी अब्दुल सत्तार का ये नावल यूपी के जमींदारों की मिटती हुई तहजीब की दर्दनाक कहानी है। शब गजीदा। काजी अब्दुल सत्तार का इस नावल में जामनगर के जागीरदाराना घराने के जरिए देहात के तबका और उमरा की जिंदगी को दिखाने की कोशिश की गई है। बादल। बादल नावल काजी अब्दुल सत्तार का एक शाहकार नावल है, जिसमें आजादी के बाद जागीरदार की बदहाली को दिखाया गया है। इस नावल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि इस आजादी ने हिंदुस्तान के सियासी निजाम को तब्दील कर दिया है। गुबार शब। इस नावल में यह दिखाया गया है कि जमींदारी निजाम खत्म होने के बाद गांव में रईस किस तरह एक दूसरे को जेर करने की तदबीरें करते हैं। जहांपुर के दो जमींदारों के बीच के तसादुम को दिखाया गया है। खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली उर्दू की मशहूर और मारूफ नावल निगार और अफसाना निगार हैं, जो उर्दू नावल की बेहद मकबूल शख्सियात में से एक है। खदीजा मस्तूर ने अपने नावल आंगन की वजह से दुनिया अदब में काफी शोहरत रखती हैं। नावल आंगन की कहानी घर के आंगन से शुरू होकर हिंदुस्तानी समाज और सियासत के दायरे में पहुंच जाती है। घर के आंगन में मजहब, सियासत, अदबी अदब, तालीमी मसाइल जैसे मौजूआत पर जेर गुफ्तगू होते हैं। ये नावल माजी और हाल दो हिस्सों में मुनक़सम है। ये आंगन ऐसे खानदान का आंगन है जो पहले खुशहाल था, लेकिन जागीरदाराना निजाम की शिकस्त व रीख से माली दुश्वारियों से दो चार हो गया। जमीन। नावल का आगाज पाकिस्तान के मुहाजिरीन कैंप से होता है, जहां एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। इसकी बेटी हिंदुस्तान से आए हुए अगवा कर ली गई है। कैंप के मुहाजिरीन खुश हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान बहिफाजत पहुंच गए हैं। बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए चीख रहा था, लोगों ने इसे पागल करार देकर पागल खाने में बंद कर दिया। इसके अलावा साजिदा इस नावल का सबसे अहम किरदार है। ये तालीमी याफ्ता लड़की है, मुहाजिरीन के कैंप में बेसहारा हो जाती है। नाजिम इसे अपने घर में पनाह देता है और इससे शादी कर लेता है। दूसरे नावल निगार हैं अब्दुल्ला हुसैन। अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें तकसीम के बाद लिखे गए उर्दू नावलों में नुमायां हैसियत रखता है। तकसीम हिंद के पूरे पस मंजर में नावल का प्लॉट फैला हुआ है। नावल में यूपी और पंजाब के बीच के इलाके की तहजीब को पेश किया गया है। इस तरह नावल निगार ने इस नावल में इन ख्यालात को पेश करके तकसीम हिंद की बुनियाद को मुस्तरद करार देता है कि मुल्की तकसीम मजहब और तहजीब के नाम पर नहीं की जा सकती। कृष्णचंद्र भी तकसीम हिंद के मुतालिक लिखने वालों नावलों में शुमार होते हैं। इनका नावल गद्दार इसी मौजू पर एक शाहकार नावल है। नावल में हिजरत के दौरान कत्ल गारतगिरी के मनाजिर को पेश किया गया है। कहानी की इब्तिदा 2 अगस्त सन 1947 से शुरू होती है। पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया था। मुल्क तकसीम होकर आजाद होने वाला था। तकसीम का मुतालबा के रद्द अमल पर पूरे मुल्क में फिरका वाराना फसादात हो चुका था। रमानंद सागर। तकसीम हिंद से मुतालिक लिखे गए नावलों में रमानंद सागर का नावल और इंसान मर गया को अव्वलियत हासिल है। इंसान जो ना जाने कितने दिनों में एक साथ रहता आया था, सन 1947 में तकसीम के मौके पर इंसान के खून का प्यासा हो गया, तहजीब और इंसानियत के रास्ते से बहुत दूर चला गया। नावल के हर हादसे में इंसान की इंसानियत खत्म हो गई और इंसान मर गया। खुलासे मकाला ये है, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। इसी एतबार से ये साल हिंदुस्तान के लिए फख्र सरबुलंदी का था, लेकिन दूसरी तरफ ये साल इंतहाई शर्मनाक और वाक़यात से पुर और मुल्क के बाद से नंग भी है, क्योंकि मुल्क तकसीम हो गया। हजार बरस की तहजीब और रिवायत और मुश्तरका कल्चर के तसव्वुर को दफन करने की कोशिश की गई। आज़ादी खून में लिथड़ी हुई आई। हिंदुस्तान की तकसीम अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके लिए फिजा पहले से बन रही थी। अंग्रेजों ने मुख्तलिफ फिरकों में नफरत पैदा करने की कोशिश की, जिससे मुल्क में फिरका परस्त जमात वजूद में आई और 2 कौमी नजरिया फैलाया गया।
جس کے نتیجے میں بالآخر ملک تقسیم ہو گیا اور اس کے ساتھ پورے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات رونما ہوئے. اور اردو میں فسادات کے موضوع پر رامانند ساگر کا اور انسان مر گیا ان کا پہلا ناول ہے. کرشن چندر کا ناول غدار اور ہجرت کے دوران فسادات سے متعلق ہے. بر صغیر ہند پاک کی تقسیم پر متعدد اور ناول لکھے گئے جن میں آگ کا دریا، اداس نسل آنگن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ان ناولوں میں تقسیم کی نہ صرف تاریخ ملتی ہے بلکہ اس دور کا جیتا جاگتا معاشرہ بھی نظر آتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ میڈم. اگلا جو مقالہ نگار ہے زویا آفرین سید زین الدین، اکولا سے تعلق ہے ان کا، جن کے آزادی کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مقالے کا موضوع ہے اردو نظم کے بدلتے رجحانات آزادی کے بعد. شاعری انسان کی تہذیبی زندگی کے تجربات کی رنگ برنگی تصویروں کا مجموعہ ہے. ان تجربات کی روشنی میں جب کوئی نئی تخلیق وجود میں آتی ہے تو وہ شاعری کا روپ اختیار کرتی ہے. شاعری کی مختلف شکلیں ہیں. مثال کے طور پر مثنوی، قصیدہ، غزل، نظم، رباعی، ریفتی، گیت وغیرہ اصناف شامل ہیں. انہیں اصناف میں نظم ایک اہم صنف ہے جس کے بغیر اردو زبان و شعر و ادب کی تاریخ نامکمل ہے. اردو کی شعری اصناف میں غزل کے بعد جس صنف کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ صنف نظم ہے. اردو نظم نگاری کے باقاعدہ ابتدا تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کے ہاتھوں ہو گئی تھی، لیکن نذیر اکبر آبادی نے اسے صنف و رفتار عطا کی. لیکن یہ صنف انجمن پنجاب کے قیام کے بعد زیادہ مقبول ہوئی. 20ویں صدی کے آغاز اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک سے قبل نظیر ایک ایسا نام تھا جس نے اردو نظم کی صورت میں اردو ادب میں اضافہ کیا. نذیر اکبر آبادی نے سینکڑوں عوامی موضوعات پر نظمیں لکھی اور عوامی شاعر کی حیثیت سے مقبول ہوئے. 1857 کے بعد اردو شاعری میں پیدا ہونے والے جدید رجحانات کے عوامل اور محرکات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عبادت بریلوی ان کی کتاب جدید اردو شاعری میں لکھتے ہیں: اردو ادب اور شاعری میں جدید رجحانات کے چراغ اس وقت روشن ہوئے جب زندگی کے افق پر انقلاب کی بجلیاں کودنے لگتی ہیں. جب زندگی اپنے دائرے کو وسیع کر کے نئے نئے تجربات اور خیالات اور نئے نئے مسائل و مخفیات کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے. جب غور و فکر کے لیے نئی نئی راہیں تعمیر ہوتی ہے. جب تخیل پرواز کے لیے کسی نئی افق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے. جب تک سماجی زندگی میں مادی، ذہنی اور فکری تبدیلیاں نہیں ہوتی. نظم کی شکل و صورت کی ساخت مکمل طریقے سے 1960 تک ظاہر ہو چکے تھے اور یہ رجحان اردو شاعری کا غالب رجحان بن چکا تھا. نئی نظم میں موضوع بیان اور حیت یا کسی اور اعتبار سے پابندی سے گریز ملتا ہے. نئی نظم کے شعراء اپنی گہری نظر اور فکر کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اظہار اپنے اندر مختلف رویوں کا حامل ہے. اختلاف رائے اور انکشاف ظہور ان شعراء کے یہاں مسئلہ نہیں ہے اور وہ اسے ایک فطری اور ادبی سچائی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں. آزادی کے بعد انسانی زندگی کے بہت سارے اصول جس طرح تہس نہس ہو گئے اور مصدقہ اقدار جس طرح روبہ زوال ہو گیا. نیا شاعر اس صورتحال سے اپنی شخصیت کو الگ تھلگ رکھنے کا نہ تو خواہش مند تھا اور نہ ہی وہ ایسا کرنا اس کے لیے ممکن تھا. 1950 کے بعد ابھرنے والی شاعرات کی فہرست میں زہرا نگاہ ایک معتبر نام ہے. زہرا نے اپنی شاعری کا آغاز غزلیات سے کیا مگر جلد ہی زمانے کے تقاضوں اور نظم کی روز افزوں مقبولیت نے انہیں جانب متوجہ کر لیا. شام کا پہلا تارا کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آئے تو اس میں وہ سب کچھ موجود تھا جو اچھی شاعری کی خصوصیت ہے. زہرا کے ہر نجی تجربات وہ جذبات بھی ہیں اور اجتماعی مسائل کی رودات بھی، عشق کی واردات بھی ہے اور سیاست کی گھاٹ بھی، ممتا کا جذبہ بھی ہے اور عورت کی بے بسی اور گھٹن کی لہر بھی. انہوں نے ہر رنگ کو بہت ہنرمندی اور چابک دستی سے نبھایا. زہرا کی انفرادیت دراصل ان کا وہ انداز ہے جس نے انہیں نہ تو جدیدیت کی صف میں شامل ہونے دیا اور نہ ہی دوسری شاعرات کی طرح فنوتیت کی جانب مائل کیا. ہندوستانی شاعرات میں زاہدہ زیدی اور ساجدہ زیدی وہ شاعرات ہیں جنہوں نے جنسی موضوعات پر قلم اٹھایا اور جنسی تعلقات کا برملا بیان کیا. زاہدہ نے اس موضوع سے متعلق جو کچھ لکھا وہ ان کی جنسی الجھنوں اور بے اطمینان و تشکیک کا ترجمان ہے. آزادی کے بعد اردو شاعری کے نئے رجحانات میں جدید اردو نظموں نے حیت کی جکڑ بندیوں سے
आजाद होकर मौजूआत और ख्यालात की एक वसी दुनिया आबाद की और अपने कार्यन का एक हल्का पैदा की। आजादी के बाद जदीद नज्मों के कई इंतखाब शाये हुए और उसकी अहमियत की दलील है। मजमूई तौर पर जदीद नज्मों ने उर्दू शायरी के तनु और रंगीनी में इजाफा किया। गुज़िश्ता चंद बरसों में नज्म गोयों की जो नई ग्रोह सामने आई है, इसमें इजहार के नए पेराइयों और फिक्र की गहराइयों और उसके नकोश जा बजा मिलते हैं। उनमें जमाल अवैसी, परवेज शाहरियार, अजरा परवीन, सबा इकराम, शफीक, तारिक कमर, तरन्नुम रियाज, राशिद अनवर राशिद, जोहरा निगाह, अदा जाफरी, किशोर नाहिद, परवीन शाकिर, फहमिदा रियाज, यास्मीन हमीद, मुमताज मिर्जा, जाहिदा जैदी, साजिदा जैदी, जमील बानो, मसूद हयात वगैरह इनके नाम अहम। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अगले मकाला निकार जो है मोहम्मद हुसैन रिसर्च स्कॉलर हैं। इनके मकाले का उन्वान है उर्दू गजल के नए रुझानात आजादी के बाद। मैम, हम थोड़ा मौजरत चाहते, सफर में हैं, हमें थोड़ा आधे घंटे के बाद अगर मौका दिया जाए तो हम बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है। अगले जो मकाला निगार हैं नूरीन बेगम है। नूरीन बेगम, रिसर्च स्कॉलर हैं जिनके मकाले का उन्वान है आजादी के बाद उर्दू शायरी के बदलते रुझानात। हेलो नूरीन बेगम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? डॉक्टर मोहम्मद अजीम, डॉक्टर मोहम्मद अजीम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर मोहम्मद अजीम, जिनके चलिए आगे मकाले बढ़िए। का उन्वान है उर्दू अदब में माहौलियाती शऊर, क्लासिकी वर्सी से अरसरी इजहार तक। मोहम्मद अजीम है क्या? मोहम्मद अजीम साहब, चलिए अगला मकाला निगार का नाम लीजिए मैडम, शाजिया मैडम। ठीक है। और कौन है? देखिए अगला कौन है। मकाला निगार जो है डॉक्टर अनीसुर रहमान है, नांदेड़ से हैं, जिनके मकाले का उन्वान है आजादी के बाद उर्दू नज्म। अनीसुर रहमान साहब हैं? नहीं है। अगला नाम ऐलान कीजिए। मकाला निगार खत्म हो चुके हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आज के जो ऑनलाइन सेशन के चेयरपर्सन जो है डॉक्टर शफी चौबदार साहब को नहायत अदब एहतराम से दावत सुखन देती हूँ कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। MSG आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया था। कल ऑफलाइन बहुत कामयाब रहा, तस्वीर ग्रुप में आ चुकी हैं। आज का भी सेशन निहायत कामयाब रहा है। आज़ादी के बाद अदब के बदलते रुझानात के मौजू पर तकरीबन 9 मकाला निगारों ने अपने मकाले इस सेशन में पेश किए हैं। और सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइज़र हमारे करीबी दोस्त मोहसिन करम फरमा, डॉक्टर साजिद अंसारी साहब, कॉलेज की प्रिंसिपल साहबा हमदानी साहबा और हमारे दूसरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर शाह
ایاز احمد صاحب جو اس کے کنوینر ہیں اور پس پردہ جنہوں نے بہت کام کیا ہے، ہمارے نور برکاتی صاحب، شازیہ نوشین میڈم جنہوں نے بڑی محنت لگن سے اس گروپ کو بھی ہینڈل کیا ہے اور نظامت کے بھی فرائض انجام دیے ہیں، آپ سبھی لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ الحمدللہ بہت کامیاب سیمینار رہا ہے۔ اس سیشن میں بہت سے مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے ہیں، موضوعات بہت اچھے تھے الحمدللہ، اور مقالہ نگاروں نے بڑی محنت سے مقالے تیار کیے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پورے مقالے ان کے سن نہیں پائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے اور جو مواد انہوں نے اپنے مقالوں میں فراہم کیا ہے، یقیناً نہایت مستند اور معلومات سے لبریز ایسے مقالے رہے ہیں۔ ہاشمی ایشے صاحب انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا ہے، اس کے علاوہ محترمہ کوثر جہاں، محترمہ ثنا، محترمہ چوکدار صدف آرا، محترمہ مسرت گیلانی جو ایک واحد ایسے مقالہ نگار رہی ہیں جنہوں نے پی پی ٹی کے ذریعے اپنا مقالہ پیش کیا، پریزنٹیشن کے ذریعے۔ اس کے بعد محترم محمد آصف صاحب، محترمہ شیخ حسینہ، محترم ڈاکٹر فلک صاحب، ڈاکٹر سمیہ باغبان صاحبہ، اور آخر میں زویا صاحبہ نے اپنے مقالے اس عنوان پر پیش کیے ہیں۔ میں سبھی ان کو تمام مقالہ نگاروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس میں جو نئے قلم کار ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے اس تحریری کام کو جاری اور ساری رکھیں، تحقیق کے کام کو آگے بڑھاتے رہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ریسرچ اسکالر نے اپنا مقالہ دوران ریسرچ پیش کیا اور بعد میں ڈگری حاصل ہونے کے بعد میں غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق کا کام یہ مسلسل جاری رہنے والا ہے، اور ہمیشہ پرانی جو معلومات ہے اس کو باطل قرار دے کر نئی تازہ معلومات، نئے انکشافات یہ ادب میں تحقیق میں ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہی رہنے چاہیے۔ آپ جو جن موضوعات پر بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مسلسل اور مزید ڈگری ملنے کے بعد بھی تحقیق کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا عنوان پر یہ سیشن ہوا ہے، میں سبھی مقالہ نگاروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آزادی کے بعد ادب کے بدلتے رجحانات، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی ادب میں وقت کے ساتھ ساتھ رجحانات، نئے نئے رجحانات یہ آتے رہتے ہیں، اور وہی ادب ترقی کرتا ہے جو نئے رجحانات کو قبول کرتا ہے۔ اردو ادب میں بھی یہ چیز رہی ابتدا سے کہ جیسے جیسے نئے رجحانات آتے چلے گئے اردو والوں نے اس کو اپنایا، چاہے وہ اصلاح زبان کی تحریک سے بات شروع کی جائے، اس کے بعد علی گڑھ تحریک ہو، یا پھر جتنے بھی کچھ فورٹ ولیم کالج کے تعلق سے کہیں، دہلی کالج کے تعلق سے کہیں، سینٹ فورٹ جارج کالج کے تعلق سے کہیں، ترقی پسند تحریک کے تعلق سے کہیں، جدیدیت کی تحریک، مابعد جدیدیت کی تحریک، ہمارے ادیبوں نے اور محققین نے نئے موضوعات کو اپنایا اور اس میں اپنے بساط بھر انہوں نے کوششیں کی ہیں اور وہ جاری اور ساری ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے رجحانات کا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے رہیں گے۔ سماج میں جو موضوعات پیش آتے ہیں ان کے اوپر ادیبوں نے ہمارے اردو کے ادیبوں نے بڑی دیانتداری سے لکھا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے لکھے ہوئے کام پر اس سیمینارز کے ذریعے، ایسے موضوعات کے ذریعے اس کے اوپر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے، اس پر تحقیق کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام مسلسل جاری اور ساری رہے گا۔ میں وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے، اس لیے کسی اور ادبی بحث میں نہ پڑتے ہوئے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں، اور پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں ساجد صاحب کو، ڈاکٹر شاہ ایاز صاحب کو، پرنسپل صاحبہ حمدانی صاحبہ کو، نور برکاتی صاحب اور شازیہ نوشین صاحبہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔
سامعین، اب میں یہاں پر خطبہ صدارت کے لیے ہماری کالج کی دل عزیز پرنسپل ڈاکٹر میڈم کو سکون دوں گی اس کے ساتھ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، زمانہ بنا دیا۔ تو لیجیے میں رضوانہ میڈم کو شروع کرتی ہوں۔ تھینک یو شازیہ میم۔ آزادی کے بعد اردو ادب کے بدلتے رجحانات، ایم ایس جی کالج مالیگاؤں کیمپ اور آرٹس کامرس سائنس کالج مالیگاؤں سٹی کے اشتراک سے 2 روزہ نیشنل لیول قومی یا جسے ہم قومی سیمینار کہیں گے اس کا انعقاد کیا گیا، اور اس قومی سیمینار کا آج دوسرا دن تھا۔ بروز 17 فروری کو یہ سیمینار آف لائن منعقد کیا گیا، جس میں حیدرآباد، کرناٹک، شولاپور، پونا اور شکاگو سے مہمانان نے شرکت کی تھی۔ افتتاحیہ پروگرام کے بعد ٹیکنیکل سیشن کا آغاز ہوا، جس میں 6 مقالہ نگاروں نے اپنی اپنی تخلیقیں پیش کی تھی، اور آج بروز 18 فروری کو آن لائن سیمینار یعنی آج دوسرا دن تھا اس سیمینار کا۔ پورے سیمینار کے ہر سیشن میں ہر مقالہ نگار کو میں نے بڑے غور سے سنا، اور ہر مقالہ نگار نے موضوع سے متعلق اپنی اپنی تخلیقات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ کینوٹ اسپیکر پروفیسر شفیع چوپدار شولاپور کالج کی شرکت نے اس پروگرام میں 4 چاند لگایا۔ اسی طریقے سے تمام مقالہ نگاران کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شفیع چوپدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا زمانہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ اے آئی ڈھیر ساری کہانیاں، بہت سارے لٹریچر دے رہا ہے، اور ایسے موقع پر 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد اس پلیٹ فارم پہ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، جس کے لیے میں ایم ایس جی کالج مالیگاؤں کیمپ، آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی کے شعبہ اردو کے HODs پروفیسر ڈاکٹر ساجد انصاری صاحب، ڈاکٹر شاہ ایاز سر اور ان کے تمام معاونین پروفیسرز کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور چاہوں گی کہ جیسے آج کا یہ سیمینار ہوا اسی طریقے سے دوسرے موضوعات پر بھی مستقبل میں دوسرے سیمینار آرگنائز کیے جائیں۔ اور آخر میں پھر سے ایک مرتبہ ایم ایس جی کالج اسٹاف، سٹی کالج اسٹاف کے شعبہ اردو کو اس سیمینار کے کامیابی سے ہمکنار ہونے پر دلی طور سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ مجھے بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم سیشن کا جو آخری ہے مرحلہ رسم شکریہ، اس کے لیے میں ایم ایس جی کالج شعبہ اردو فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر واجد سر کو میں دعوت سخن دوں گی کہ وہ آئے اور رسم شکریہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا یہ نیشنل لیول کا اردو سیمینار 2 روزہ بے حد کامیاب رہا، جو 2 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلا آف لائن رہا، دوسرا آن لائن رہا، جس میں ہندوستان بھر کے مختلف مقامات سے اور ریاستوں سے پروفیسر حضرات اور اسکالرز نے شرکت کی اور اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں عزت افزائی کی اور حوصلہ افزائی کی۔ ایسے تمام شرکاء اور حاضرین کے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں، اور آئندہ ہمارے اس طرح کے سیمینار میں شرکت کے متمنی ہیں۔ اور آخر میں بطور رسم شکریہ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب کی اجازت سے میں یہ پروگرام کا خاتمے کا اعلان کرتی ہوں، اور آپ کو فیڈ بیک لنک گروپ پر مل جائے گی۔ شکریہ سبھی کا۔